ಅವನು ಇದು ಕಾದು అంటే దేవుని సక మన సృష్టించిన ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି? ମଣିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶା ଅଛି, ମୋତେ ସେଇଟା ଦରକାର, ଏଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆଶା କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେମିତି ପାସ୍ ହୋଇପାରିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, आग क्लास जमी से पास होगी आग बढ़ी बढ़ी प्रार्थना करते आम गोटे आशा से मनुष्य मध्य केतेटा आशा आम जानू मनुष्य आशा एनो उठाई मन मन के आशा कावाली मन पिल गुरी मन तल्लिदंड्रुल गुरी मन बंधुవుల गुरी अनेक मन के एनो उठाई మనం ఆశిస్తాం ప్రతి దాన్ని। కానీ దేవుడి సక మన పట్ల ఆశిస్తున్నాడని మనము ఈ రోజు మనం వింటున్నాం, ఎందుకంటే దేవుని ఆశీర్వాదాలు ఉన్నారు, దేవుని ఒక మాటలు మనకు వినిపించాలనుకున్నారు కాబట్టి ఈ సమయం మనకి ఇవ్వబడుతుంది, మనకు దేవుడి మాటలు ముందుకు నడిపిస్తారు। ధన్యవాదాలు। सर्वप्रथमे परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूची మొట్టమొదటిగా నా తండ్రి నా దేవుడికి స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను। మనకు ఈ సుందర ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇପାରିଛୁ, ସେଟା ମନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ନହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇପାରିବୁନି। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗେ అలాగనే దేవుని దాసులకు దేవుళ్ళందరికీ ప్రభు క్రీస్తు పేరిట నా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। प्रार्थना చేసుకుందాండి। అందరూ తల వంచండి, ప్రార్థన କରିବା, ସମସ୍ତେ చక్కె బోధ କରିବା, అందరూ కళ్ళు మూసుకుందాం। ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనసులో ప్రార్థన చేసుకోండి, తండ్రి నాతో మాట్లాడాలి, ఖచ్చితంగా దేవుడు మీతో మాట్లాడతాడు। మహోన్నతుడ సర్వోన్నతుడ తండ్రి వందనాలు, पिता परमेश्वर धन्यवाद दौचु, आमको ये सुंदर सुजोग देइथिबाकु धन्यवाद दौचु। पिता आम प्रार्थी अयोग्य, पिता परमेश्वर अज्ञानी, पिता परमेश्वर तुम से वाक्य कहे आम कौन सी योग्यता नहीं, तुम आमको ठिया कर पिता, तुम मुखर से अंतर थिबा तुम हृदय थिबा से वाक्य को तुम तुम लोक मन को कहया चाहछ, पिता तुम जन को बाछुच ठिया करुच, मध्यम तुम तुम लोक सहित कथा हो। पिता परमेश्वर आदिकाल तुम देखी आसुच, या ही घटुचे, तुम तुम दास मान द्वारा ही कथा हो तुम लोक मान सहित। ये पिता परमेश्वर परिवार पर आम एकाठी आमकर तुम हो बापा, तुम्हें आमकर राजा, तुम्हें आमकर सबकि तुम्हारी से छाई तले आमको रख, से पादर आमको चढ़ी दियो, तुम्हारी पथर आम जमी चली पार उत्तम मन दियो, परिष्कार मन दियो, जमती से वाक्य को आम से परिष्कार कर हृदय संचय कर तुमरी सेवा पाई, तुमरी कार्य तुमरी गौरव जमी कार्य लखी पार। पिता परमेश्वर मु तुमरी सेवा तौर को प्रभु आसुच, पिता परमेश्वर तुम्हें मत तुम्हें से तुम लोक मन सहित तुम ही कथा हो मत। पिता परमेश्वर समस्त को ये पिता परमेश्वर प्रेजेंट प्रत्येक लोक तुमको समस्त समर्पित करुने आसुच। पिता परमेश्वर प्रार्थना शुणी धन्यवाद दे प्रशंसा गौरव तुम्हारी नाम दे छोट भिक्षा प्रभु जीसु नाम मांगिली पिता, आमेन। मम्मी को अरे ओरिया अर्थम नीకు పూర్తిగా అందరు కొరియా అర్థమవుతుందా? లేదంటే తెలుగు ఒడియా కలిసి చెప్తాం, అర్థమవుతుంది కానీ దాని మీనింగ్ మీకు అర్థం కావాలి। తెలుగు అయితే మీనింగ్ अर्थमవుతుంది। ओके, తెలుగు ఒడియా రెండు मामा मत सपोर्ट करेंगे ओके। आम आग पढ़ा मन मुझे सहोदर చెప్పినట్టుగా వాక్యము ఆన్సర్ పెరుగుతుంది। దేవుడు మన నుండి ఏమి ఆశించడు, దేవుడు మన నుండి ఏమి ఆశించడు। ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି? ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେମିତି
ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବାଚ୍ଚାଠାରୁ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରେ କଥା ହେବାନି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା కేవଳ వాక్యం ଉପରେ మీకు అడుగుతున్నాను మన వాక్యం అంశం పేరు జాగ్రత్త వినండి మనస్సిప్పు వినండి దేవుడు మీతో ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాడు ఖచ్చితంగా దేవుడు ఏదో చెప్పబోతున్నాడు మీతో దేవుడు మన నుండి ఏం ఆశిస్తాడు అని మనం అంశం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఉదాహరణకి ఒక భర్త తన భార్య నుండి ఏం ఆశిస్తాడండి ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତା ବାଚ୍ଚାଠାରୁ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରେ మీరు పెద్దలు బాగా అనుభవం గలవారు మాకంట చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ అంత అనుభవం గలవారు మాకంట మీరే బాగా చెప్పగలరు ఈ విషయంలో ఒక భర్త భార్య నుండి ఏం ఆశిస్తారండి చెప్పండి మీరే చెప్పండి పెద్దలు మాకంట మీరు అనుభవంలో చాలా పెద్దవారు ఒక భర్త భార్య నుండి ఏమని ఆశిస్తాడు మామ చెప్పారు ఏంటంటే సన్మానం ఓకే ఇంకా చెప్పండి పర్లేదు అప్పుడు ఇప్పుడు కేబీ నీరు ఇవ్వండి ସଜବାଜ କହିବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା ରଖେ అందరు చెప్పాలి ప్రేమ ପିଲି చెప్పింది ప్రేమ అని ସେ ପ୍ରେମ କହିଲେ ମାମ କହିଲେ ସମ୍ମାନ କିଏ ଜଣ ଜଣ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଭଉଣୀ କହିଲେ ସ୍ନେହ ଆଉ భర్త ବସିତ రైట్ ఓకే ఎన్ని చెప్పారండి భర్త ప్రేమను ఆశిస్తాడు భర్త సన్మానాన్ని ఆశిస్తాడు అంటే నేను ఎక్కడికల్లో నా భర్త నాకు పొగడాలి అంటే నా భార్య నాకు సన్మానించాలని కోరుకుంటాడు అంటే తన పరువుని ఎక్కడ కూడా తీకంట తనకు అంటే భార్య ఏ భార్య అయితే తన పరువుని సన్మానం కాపాడుతుందో అలాంటి భార్యని తను ఇష్టపడతాడు భర్త ఓకే అప్పుడు కోరుకోలే స్నేహం ఒక స్నేహాన్ని కోరుకుంటాడు అంటే కలిసిమెలిసి ఉండే ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకునే మనసును కోరుకుంటాడు భర్త కొంతమంది ఎలాగ అర్థం చేసుకోరంటే భర్త ఎంత కష్టపడతాడు రాత్రంతా అంటే పగలంతా కష్టపడి ଦିନସାରା ରୋଜଗାର କରି ମାନେ କାମ କରି ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଘର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କେ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଚିଟ୍ ଚାଟ୍ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା కమ్ సే కమ్ ଆସ ଟିକେ ବସ ପାଣି ପିଅ ఇలాంటిది కూడా ఆయన దొరకపడము ఆ భర్త ఎలాంటిగా భావిస్తాడంటే ఏంటిది నాకు నా జీవితంలో ప్రశాంతత లేదా అని భావిస్తుంటాడు ఒక ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଭାବିବ ମୁଁ ଦିନ ସାରା ରୋଜଗାର କରିକି କାମ କରିକି 12 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇକି ଆସିଲି ଆସି ଘରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଦୋକାନରେ ତ କିମ୍ବା କାମରେ ମଣିଷ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ମୋ ବାଚ୍ଚା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରି କିଛି ମୋତେ ବସେଇକି ପାଣି ଫାଣି ଦେବ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ତା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ପଶେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଯାହା ମାନେ ସେ స్త్రీకి ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ଆସିବ ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ అంటే ఒక ఎదురు చూస్తారు అన్నమాట నా భర్త ఎప్పుడు వస్తాడు అనేది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే వచ్చిన తర్వాత ఆమె ముఖం చూసి ఈయన ఆనందపడతాడు వెంటనే వెళ్ళి ఒక గ్లాస్ అని నీళ్ళు చూసి ముందు కూర్చో భర్త తర్వాత ఇప్పుడు నేను స్నానానికి వేడిని పెడతాను ఇలాంటి మాట్లాడినప్పుడు భర్త సంతోషిస్తాడండి అంటే ఆ కష్టం అంతా 12 ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ଖଟୁଣି ସେ ପୁରା ଭୁଲିଯିବ କାହିଁକିନା ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଯିଏ ତାକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛୁ ଆପଣ କହିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ମିଳିଲା ସେ କଷ୍ଟ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ అది ఆశిస్తాడు ఓకే దానికి ఆపోజిట్గా ఇప్పుడు మనం దానికి ఆపోజిట్ తిరిగేద్దాం భార్య ఒక భర్త నుండి ఏం ఆశిస్తుంది భార్య తన భర్త నుండి ఏం ఆశిస్తుంది ఇప్పుడు మనకు భర్త ఒక భార్యని ఏం ఆశిస్తాడని చూసాం ఒక భార్య భర్త నుండి ఏం ఆశిస్తుంది ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କଲେ ଆପଣ କହିଲେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସେମିତି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ ମନ ନଥାଏ କି అవును కదా స్త్రీ కూడా మనసే కదా ఆమె తన భర్త నుండి ఏమి ఆశిస్తుంది ప్రేమ చెప్పేది ప్రేమ నిజమేనండి ప్రేమని ఆశిస్తుంది ఎంత కష్టం ఉన్నా ఎంత బాధనే భర్త కానీ ప్రేమతో ఉన్నాడు అనుకో నిజం చెప్తున్నాను ఆ కష్టాలను ఎటుపోతాయో ఇది నిజం వాస్తవం అంటే ఎలాంటి తాగుముచ్చోడు దగ్గర కూడా భార్య ఉండడానికి ఇష్టపడుతుంది ప్రేమిస్తే ఆ సమయం గొడవడాడు మరి మన రేపు ఉదయం అవగానే నాకు క్షమించు ఇది అయిపోయింది ఇలాగనగానే ప్రేమించే మాటలు రాగానే మళ్ళీ భార్య ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ కలిసిమెలిసి జీవితాన్ని గడుపుతుంది ఇది కోరుకుంటాడు ఓకే మంచిది
2 3 మనం చూసుకుందాం. ఒక వానరు అంటే ఒక యజమానుడు తన దాసుని చెప్పుకున్నాడు. ଜଣେ ମାଲିକ ତା ଦାସଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରେ? ଗୋଟେ ଓନର ମାନେ ମାଲିକ ତା ଦାସଠାରୁ କ'ଣ ఆశ కరే? చెప్పండి. ఒక యజమానుడు తన పనివాడి నుండి ఏమి ఆశ కలిగి ఉంటాడు? ఏమి ఆశిస్తాడు? ଭଲ କାମ କରୁ, విశ్వాసీ ହେଇକିరు, నమ్మకంగా ఉండాలి, పని బాగా చేయాలి, ప్రేమగా పని చేయాలి. చూడండి, ఎన్ని ఒక వానర్ అంటే ఒక యజమానుడు తన పనివాడు దొంగతే ఎన్ని ఆశిస్తాడు, అంతే కదండి. అలాగే మనం మళ్ళీ తిరిగేద్దాం. ఒక పనివాడు యజమానుని ఏం ఆశిస్తాడు? ଜଣେ ଦାସ ତା ମାଲିକଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରେ? କ'ଣ? ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ତା ମାଲିକଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରେ? ମୋ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମାଲିକ ଯୋଉ ଠିଆ ହବ ନା, ମୁଁ କହୁଛି ନା సొంత କଥା, ଯୋଉ ମାଲିକ ఏ యజమానుడు అయితే తన దాసుడు తన పనివాడు కష్టాలు నిలబడిపోతాడే, ఎప్పుడు కూడా ఆ పనివాడు వదలడండి. ఆయనకి ఎప్పుడు వదలడు. కష్టంలో నిలబడితే నేను ఉన్నాను, వేడుకల్లో కానీ నీ కష్టంలో కానీ ఎక్కడైనా నేను ఉంటాను రా, భయపడకు అనే యజమానుడికి ఆ పనివాడు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోడు, అక్కడే ఉంటాడు. బయట 10,000 దొరికిపోతుంది, ఈడు 8,000 ఇస్తాడు, అయినా కూడా వదలడు. ఎందుకు? నా కష్టంలో నేను ఉంటున్నాడు, నిలబడుతున్నాడు. ఓకే ఓకే మంచిదండి. అలాగే ఒక రైతు తన పొలం నుండి ఏమి ఆశిస్తాడండి? బాగా దీనికి ఏదో మాట్లాడుతున్నామో సరిగ్గా. ఒక రైతు పొలం నుండి ఏం ఆశిస్తాడంటే మంచి పంటను ఆశిస్తాడు. జోడే କୃଷକ ତା ଜମି କ୍ଷେତରୁ କ'ଣ ଆଶା କରେ? ఉత్తమ ఫଳ. మంచి ఫలము ఇవ్వకపోతే ఆ ఫలము బాధ ఉంటుంది, కష్టం ఉంటుంది. రైతుకు ఎప్పుడైతే ఆ ఫలం మంచి ఫలం ఇస్తుందో ఆ రైతు కూడా సంతోషిస్తాడు. ఇప్పుడు କୃଷକ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ତା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ଯାହା ମୁଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କଲି ତାର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଲା, సంతోషిస్తాడు. ఓకే, 4వది ఒక టీచర్, ఒక మిస్ కానీ టీచర్ కానీ పిల్లలకు చదివించే ଜଣେ टीचर କ'ଣ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରେ? ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରଖୁ, ଆମ ସ୍କୁଲର ମୋର ନାଁ ରଖୁ, ସେତିକି ఆశା కరే. ఒక టీచరు స్కూల్ కానీ కాలేజ్ కానీ లేకపోతే ట్యూషన్ కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పిల్లల నుండి ఏమి ఆశిస్తారంటే, పిల్లలు మంచిగా చదువుకోవాలి, నా పేరు నిలబెట్టాలి, మా ସ୍କୁଲ పేరు ନିଲବେଟାలి, ମୋ ସ୍କୁଲର ନାମ ରଖ. ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ମାର୍କ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଆଣିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳେ, ତାକୁ ପୋଷ୍ଟର ବି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏତିକି ମାର୍କ ଆଣିଛି ବୋଲି. କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ସେ ନାଁ ଆଣିଛି, ତ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଆସିଛି ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଯିଏ ପଢିଲା ଟିଚର କିଏ? ଅଙ୍କ ଲୋକ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ଏ ପିଲା ଯୋଗୁଁ ସେ ଟିଚରର ନାଁ ହବ, ସେ ଟିଚର ପରେ ଆମ ପିଲା ବି ସେଇଠି ପଢେଇବା, ଏଇଟା ଭଲ ପଢଉଛି ଟିଚରଟା, ନାଇଁ କି? ହଁ, ఏమిటారా ఒక టీచర్ ఎలాగైతే తన స్టూడెంట్ కోసం మంచి ఆశలు పెట్టుకుంటాడో, మంచి నా పేరు తీసుకొని రావాలని అనుకుంటాడండి. ఇది లోకంలో జరుగుతున్నది మనం చూస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతము క్రైస్తవులు కానీ లోకులు కానీ, మళ్ళా చెప్తున్నాను, వారు క్రైస్తవులు కానీ లోకులు కానీ ఎవరైనా కూడా మనిషి, ఒక మనిషి అనుకుందాం, అదే దాంట్లో క్రైస్తవులు కాదు, ముస్లిం కాదు, హిందూ కాదు, ଯେଥିରେ ମୁସଲିମ କି କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ମଣିଷ, ମୁଁ କହୁଛି ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରେ? మనుషులు దేవుడి నుండి ఏమి ఆశిస్తారు? దేవుడి నుండి అందరికీ తెలుసు, నేను పుట్టాను, దేవుడే దీనికి కారణము. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఏ వ్యక్తి కూడా ఒక మందిరికి వెళ్ళి దండ ముగుతున్నాడు, ఎందుకు? నమస్కారం କରିତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ସେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ହଉ କ'ଣ ଆଶା କରେ? ମୋତେ ଏଇ ଦିନ ରକ୍ଷା କର, ମୋର ମନୋବାଞ୍ଛା କର, ମୋ ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ଆସେ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ କି ముసల్మాన్ హో వాడు క్రిస్టియన్ హో, ఈ ముగ్గురు ఎవరైనా కూడా ఒక మనిషి వాళ్ళు మనసులో ఏముంటుందంటే నా కుటుంబం బాగుండాలి అనేది మరి దేవుడే
అని వెళ్తుంటారండి మందిరానికి. అవునా కదా? కోవులు అనుకుందాం, మందిరం అనుకుందాం, చర్చ్ అనుకో, ఏదైనా కూడా దేవుడు నుండి వాళ్ళు మనసు ఏమరుస్తారు, ఏమి ఆశిస్తారంటే మంచి ఆరోగ్యం ఉండాలి, నాకు మంచి ఆరోగ్యం ఉండాలి, దేవుడు నాకు క్షమించాలి అని కోరుకుంటాడు, రక్షణ ఉండాలి అని కోరుకుంటాడు, కృప, దేవుడి కృప মানে অনুগ্রহ, ঈশ্বরଙ୍କର ଦୟା ମୋ ଠାରେ ଥାଉ, ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମତେ ମିଳୁ, ସେ ଚାହେଁ। ମାନେ ମଣିଷ କ'ଣ ଚାହେଁ, ମୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କ'ଣ ଆଶା କରେ କିମ୍ବା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପାଇବାକୁ ఇచ్చా కరే, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ దేవుని ద్వారా సరిగ్గా బాగా వెళ్దాం, ଜ୍ଞାନ ସେ ମାନେ ఇచ్చా కరే କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ జ్ఞాన సొంత ఉంచాలి, దేవుని జ్ఞానం ప్రకారం నడవాలి, దేవుని జ్ఞానం కోరుకుంటాడు ఒక మనిషి. ఇంకా సంతోషాన్ని కోరుకుంటాడు, కుటుంబంలో శాంతిని కోరుకుంటాడు. ఎక్కడ కోరుకుంటాడు? దేవుని దగ్గరే. దేవుడు ఒక మనిషి, ఇక్కడ మనం చూసుకుంటున్న పాఠం ఏంటంటే ఒక మనిషి దేవుడు, ମଣିଷ దేవుడు, ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର। ଏଠି ଦିଟା ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ଏ ପାଠରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଅଲଗା ଆଡକୁ ଆମେ ଦେଖାଯିବନି, ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର। ମଣିଷ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଈଶ୍ୱର। ଭଲରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କି ମଣିଷ ମାନେ ସେ କିଏ, మాట్లాడతానే సైలెంట్ లోనండి. దేవుడు నుండి ఒక మనిషి ఎన్నో రకాలుగా ఆశిస్తాడు. నా పిల్లలు బాగుండాలి, తల్లి ఏం కోరుకుంటుంది, నా పిల్లలు ఆశీర్వాదంగా ఉండాలి, బాగుండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. మా తల్లి మాట చెప్తున్నాను నేను, మా అమ్మ చనిపోయింది, ମା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ବି ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହରେଇଦେଲି, గొప్ప విషయం పోగొట్టుకున్నానండి। ସେଟା ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଆଉ ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ବଢିକି ଥିଲା। ସେଟା ఆస్తుల కన్నా, బంగారం కన్నా, డబ్బు కన్నా విలువైనది మా అమ్మ తీసుకుని పోయింది। ఆమె వెళ్ళింది, ఆమెతో పాటు నాకు రావాల్సింది కూడా అది విలువైనవి తీసుకుని పోయింది। అదేంటో తెలుసా? ସେଟା గుర్తుందా? ମା ଗଲେ ଗଲେ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ମାନେ ପୁରା ଜମି ସବୁଠାରୁ ବଢିକି ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଟା ବି ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯୋଉ ମା ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ପାଷ୍ଟର ହଉ ପଛେ, ସେ ଆଗେ ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପାଷ୍ଟର ହଉ ପଛେ, ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା ସବୁବେଳେ తా పిల్ల పై ప్రార్థన కరే, ప్రభు ఓ పిల్ల బాగు ఇలాగేనండి నేను చెప్తున్నాను। నేను ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళే, తండ్రి నాకు కొడుకు వెళ్తున్నాడు, సహాయంగా ఉన్నా, ఆరోగ్యం బాగలేదు, మాకు దేవుళ్ళు తొత్తవి ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପିଲା ଯାଉଛି, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇ ଦେଉଛି, ତ ଯା ସତରେ ମୁଁ କହୁଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ହରେଇଦେଲି। କାହିଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା। ମା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ କିଏ କରିବ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା? ମାର ସ୍ଥାନ କିଏ ନେଇପାରିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। తల్లిదండ్రులు అంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లలు అన్నిటికన్నా బహుమానం అవుతుంది తల్లిదండ్రులే। తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కూడా తన పిల్లలు బాగుండాలి అని కోరుకుంటారు, ఎప్పుడు బాగుండాలి అని కోరుకుంటారు, పిల్లలు క్షేమంగా ఉండాలి, ఎక్కడున్నాక బాగుండాలని కోరుకుంటారు। అలాగే పిల్లలు ସେମିତି ପିଲାମାନେ ମା ବାପାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଶା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? పిల్లలు ఎలాగున్నా కూడా పిల్లମାନେ ଯେମିତି ଥିଲେ ବି ମା ବାପା ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମା ବାପା ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ଯୋଉ ପିଲା ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ତାର ରକ୍ଷା କର, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ବଳ ଦିଅ, ଆରୋଗ୍ୟ ଦିଅ, ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମା ବାପା ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମା ବାପା କେତେ କଷ୍ଟରେ ମତେ ବଢେଇଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ମତେ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ମତେ ଚଳିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛି, ତୁ ମା ବାପାକୁ ଆଗେ ସମ୍ମାନ କର। ମା ବାପାକୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ କରିବ ତାର ఆయుష బడిଯିବ, వారు ఆయుష్ పెంచుతాను అంటాడు దేవుడు। ఎవరైతే
తల్లిదండ్రులకు సన్మానిస్తారో వారి ఆయుస్సును నేను పెంచుతాను, వారి దీవెనకరంగా ఉంటారు ఈ భూమి మీద అండి. మనం చూస్తామండి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒకరి మీద ఒకరు ఆశ కలిగి ఉన్నాడు. ఒక టీచర్ పిల్లల మీద ఆశ కలిగి ఉన్నాడు, తల్లిదండ్రులు తన పిల్లల మీద ఆశ కలిగి ఉన్నారు, భర్త భార్య మీద ఆశ, భార్య భర్త మీద ఆశ, ఏదో ఒక ఆశ. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క ఆశ ఉందండి. అలాగే దేవుని కూడా అంటే మనల్ని ఏదో ఆశిస్తున్నాడు. దేవుడు కూడా మనకు సృష్టించిన సృష్టికర్త ଈଶ୍ୱର ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମଠାରୁ ସେ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ଜାଣିବାକୁ, ଆମେ ବି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା, ମୋ ସନ୍ତାନ ମୋର ప్రతిబింబం, నా ప్రతిరూపము వారు నుండి దేవుడు ఏదో ఆశిస్తున్నాడండి. దేవుడు పిల్లల నుండి ఏదో ఆశిస్తున్నాడు. ఓకే, మనం చూసాం లోకంలో, మనం చూసాం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దేవుని దగ్గరికి ఏ పేరు మీద వెళ్తారంటే దేవుని మనసుని ఎరగను, దేవుడుగా చూసుకుంటారండి. అంటే దేవుడు అంటే ఎలా చూసుకుంటారంటే ఈ సమాజం ఎలా ఉందంటే దేవుడు అంటే అవసరతను తీర్చేవాడు అని ఈ ମୁଦ୍ରା ପଡ଼ିପାରିବ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତରେ କେମିତି ଆ ମୁଦ୍ରା ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେମିତି ବିଚାର ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ଯାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। କଷ୍ଟ ଆସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ, ମୋର କଷ୍ଟ ଯେମିତି ପଳାଅ, ମୋର ଟଙ୍କା ଦେବ ଈଶ୍ୱର ଡାକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେମିତି ମୋର ଧାର ଉଧାର ଯାହା ବି ଅଛି ସେଟା ପଳାଅ। ମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲେ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ఆవశ్యక దేవుని బిడ్డలారా, కేవలం దేవుడు అవసరాలు తీర్చడానికే ఉన్నాడా మనకి? బాగా అర్థం చేసుకుందాం, ఖచ్చితంగా తీరుస్తాడండి। ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱର ତମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ବି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ କି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମନୋବାଞ୍ଛା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ମନ ନଥାଏ କି ଆମଠାରୁ କିଛି పాయిବାକୁ ସେ ఆశ నଥାଏ କି? ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు పిల్లల పట్ల ఎంత ఆశ ఉందంటే తల్లిదండ్రులు ఏం ఆశ ఉంటుందండి? పిల్లలు కూడా మమ్మల్ని అంతే సన్మానించాలి, పిల్లలు కూడా అంతే మమ్మల్ని ప్రేమించాలి, పిల్లలు కూడా మా మాట వినాలని వారి వాటంతా చిన్నప్పుడు అంటే పాలు తాగిన పసిపిల్లల నుండి పెరిగిన వయసు వచ్చిన వరకు వాళ్ళ మాట వింటా ఉంటారు। బట్టలు కావాలా, బట్టలు కొంటారు, पुस्तकाल కోసం డబ్బులు కావాలా, ପଇକା ପଇସା ଦରକାର ନେଇଯା, ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ନେଇଯା। ମାନେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ନେଇ ତାର ଜ୍ଞାନ ହବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି କରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ନଥାଏ କି ବଡ଼ ଚାକିରି ହେଲା ପରେ ମୋ ପିଲା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରିଛି ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ବୋଲି ଆଶା ନଥାଏ ମା ବାପାମାନଙ୍କର? నిశ్చୟ ఆశ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి। నా పిల్లలు నన్ను చూసుకోవాలని ఆశ ఉండదా? ఉంటుంది। మరి దేవుడు ఎన్ని అవసరాలు తీర్చి, మన ప్రతి ఒక్క అవసరం తీర్చి, మన ఆకలి తీర్చి, మనଙ୍କର ଭୋକ ଶୋଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମକୁ ଲୁଗା ଦେଇ ଘର ମାନେ ରହିବାକୁ ଘର ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସ ମାନେ ପବନ ଦଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ। ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆଶା ନଥାଏ କି ଆମଠାରୁ କିଛି ସେ ପାଇବାକୁ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କେମିତି ତାକୁ ନବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ କେମିତି ସେ ଜାଣିବ? ଯାତ୍ରା ପଢିବା, ଥରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିବା, ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେ? ସେ ଯାତ୍ରା 15 ଥରେ 1 ପଢିବା, 1 2। ସେତେବେଳେ ମୂଷା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଗୀତ ଗାନ କଲେ, ଯଥା ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରିବା, କାରଣ ସେ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଶ୍ଵ ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କି ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ବଳ ଓ ଗାନ, ପୁଣି ସେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର
आंबे तांकर प्रशंसा करिबा से आंबर पैतृक परमेश्वर आंबे तांकर गुणानुवाद करिबा ఒక భక్తుడు ఒక జోడే భక్త కిపరి సా ఈశ్వరుకు సే జాని పాయిలా ఒక భక్తుడు దేవుని గురించి ఎలా తెలుసుకున్నాడు ఆ తెలుసుకున్న తర్వాతనే దేవునికి సరిగ్గా ఆయనకి చెందవలసిన ఆరాధన ఆయనకి రావాల్సిన మహిమ ఆయనకి రావాల్సిన ఘనత ఈ భక్తులు ఎవరైతే ఆయనకి సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటారో చెల్లించగలరు. అలాంటి భక్తుల్లో ఒక భక్తుడు మోసే. తెలుగు చదవండి. అప్పుడు మోసేయు ఇజ్రాయేలును యెహోవాను గూర్చి ఈ కీర్తన పాడిరి దేవుని స్తుతిస్తున్నారు. దేనికి? దేవుడు చేసిన కార్యములు వాళ్ళు చూశారు. ఈశ్వరం కరో କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ସେ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ବହୁତ ଶାସନ କରାଯାଉଥିଲା. ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାକର କରି ରଖିଥିଲେ, ଦାସ୍ୟ କରିକି ରଖିଥିଲେ. ସେ ଦେଖିଲେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ଦାସ୍ୟରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି, సముద్రాన్ని శత్రులు ముంచేశాడు. అంత గొప్ప కార్యం చేసి చెత్త మహాన్ కార్య ସେ ଦେଖିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ. ତାଙ୍କ ଲିଡର ଥିଲେ ମୋଶା. ତ ସବୁ ଆମେ ଏତେ ଦେଖୁଛୁ ଖାଇବାକୁ ଅଭାବ ନାହିଁ. ఇజ్రాయిల్లో భోజనానికి లోటు లేదు. ఖాଇବା ଥିଲା ଅଭାବ ଥିଲା କି? పానీର ଅଭାବ ଥିଲା କି? అది ఎక్కడ? అది అడవి ప్రాంతం. అక్కడ ఎడారి, ఏటు దొరకదు. అయినా కూడా దేవుడు వారిని పోషించుకుంటూ రక్షించుకుంటూ నడిపిస్తున్నాడు. అది గుర్తెరిగి వాళ్ళు మహానందంతో పాటలు పాడుతున్నారు. ఒక నీతిమంతుడు గుర్తిది. దేవుడు చేసిన కార్యములు మర్చిపోడు. పాట రూపంగా దేవుని స్తుతిస్తాడు. దేవుని పని చేసి దేవుని మహిమపరుస్తాడు. దేవుని ప్రతి పనిలో పాల్గొంటూ దేవుని మహిమపరుస్తాడు. ఒక నీతిమంతుడు పోలిక అది. కీర్తన పాడిరి యెహోవాను గురించి గానం చేసేదను ఆయన మిగులు అతిశయించి జయించేదను గుర్రమును దాని రౌతును ఆయన సముద్రము పడవేశాను యుద్ధాలుగా శత్రువులు ఓడించాడు దేవుడు. యెహోవాయే నా బలము, మన బలము యెహోవా, మన దేవుడే మన బలము, నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయను. 11 అయిపోయిందా? 11 చదివండి. నిర్గమకాండ. యెహోవాయే వేల్పులలో నీ వంటి వాడెవరు? పరిశుద్ధతను బట్టి నీవు మహనీయుడు. స్తుతి కీర్తనను బట్టి పూజనీయుడు. అద్భుతములు చేయవాడవు. నీ వంటి వాడు ఎవరు? ఇది పాట రూపంగా పాడుతున్నారండి. ఈ రోజుల్లో పాటలు ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ତାର ମିନିଂ ଥିବନି କିଛି ନାହିଁ. ପାଟଲେ ଆଣିବେ ହେଲା ଗୀତର ବି ମିନିଂ ଥାଏ. ଆଜିକାଲି ଗୀତ କେମିତି କଣ ଗାଉଛି ତାର ମିନିଂ ଥିବନି, କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି. ଆରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଗୀତ କରିକି ସେମାନେ గావుଛନ୍ତି. పాట రూపంగా దేవుని స్తుతిస్తున్నారు. యెహోవా నీవే నా బలము, నీ వంటి వారు ఎవరు? ఎందుకు? ఆయన పోషించాడు ఎడారిలో, ఆయన రక్షించాడు ఎడారిలో. ఒక నీతిమంతుడు గుర్తు ఏంటంటే ఒక ଜଣେ ଧାର୍ମିକତା ଲୋକଙ୍କର ସେ ତାର କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? ଦେଖ, କେବେ ବି ସେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ. ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଥିବ ତାହା ସେ ଲୋକ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ. ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଯଦି ହେଇଥିବ ଭୁଲିବ ନାହିଁ. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଗୌରବ କରିବ, ରହିବ ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ରହିବ ନାହିଁ. సాంసన్ తెలుసు కదండి. సాంసన్ మాట్లాడకండి, డిస్టర్బ్ చేయకండి కొంచెం. ఓకే, చేస్తే కొంచెం. సాంసన్ ఒక బలవంతుడు అండి. ఆయన ఒక న్యాయాధిపతులు, ఆయనకి దేవుడు వెనుకున్నప్పుడు ସାମ୍ସନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବାଛିଦେଲେ ଫିଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ସେ ଜଣେ 1000 ଲୋକ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଥିଲା. ଜଣେ 300 ଲୋକକୁ 1000 ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ମାରୁଥିଲେ. ଏତେ ବଳ
దేవుడు ఒక దాసుడు సాంసన్ అతని పేరు. ఒకటే బలవంతో ఒక్కడే 300 మంది కొట్టి చంపేసేవాడు శత్రువుల్ని. అంటే దేవుడు అంటే ఎవరిలో ఉంటాడో, దేవుడు ఎవరితో ఉంటాడో మనకు బలము సమృద్ధిగా ఉంటుంది అనమాట. బలమే కాదు, అన్ని రకాలమైన దేవుడు వారికి తోడుగా ఉంటాడు. ఈ వ్యక్తి ఏం చేశాడండి, రాబో ଦିନలో ଆସୁଆ ମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ଦିନ ସେମିତି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଜାତି ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ପଡ଼ିକି ତାର କ'ଣ କଲା, ତାର ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ହରାଇଦେଲା, ମାନେ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇଦେଲା. తన సొంత ఒక అమ్మాయి, ఒక అన్ని జనాల ఒక అమ్మాయి ఆ మోహంలో పడి తను ఏం చేసుకోవడానండి, దేవుడు ఆత్మను పోగొట్టుకున్నాడండి. దేవుడు తన పుట్ట నుంచి ఏ జుట్టుని కత్తిరించకుండా ఉండమని చెప్పాడు, అలాగే ఆయన ఉన్నాడు. నాజే చేయబడ్డాడు. అంటే దేవుడు నాజే చేయబడ్డాడు అంటే దేవుని కొరకు సమర్పించబడ్డాడు. అతడు ఒక అమ్మాయి కోసం అమ్మాయి చెప్పగానే నీ తలని రాసి మీద చెప్పు అంటే అని చెప్పేశాడు. ఎందుకు? అమ్మాయి కోసం దేవుని ఆత్మను నమ్ముకుంటావా? ఉన్నారండి చాలా మంది డబ్బు కోసము, హోదా కోసము, పవర్ కోసము దేవుని శక్తిని, దేవుని ఆత్మనే పోగొట్టుకున్న వారు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే తెలిసిపోయింది అంటే ఎప్పుడైతే ఆ తల కట్ అయిపోయింది, మొత్తం ఆ తలలో ఆ క్షేమం చేయడం పడిపోయిందో, ఆ జుట్టంతా కత్తిరించి చేసిన తర్వాత దేవుని యొక్క ఆత్మ పోయింది, ఆయన నుండి బలం పోగొట్టుకున్నాడు. ఏమైంది? శత్రువులు వచ్చేసి 2 కళ్ళు పొడిచేస్తారండి, 2 కళ్ళు తీసేస్తారు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు సంసోను, నాకు అర్థమైంది తండ్రి, శత్రువు କ'ଣ କହିବି సంసోନ, ମୋର ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ତମେ ଦେଇଥିବା ସେ ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ହରେଇଦେଲି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା, ମାନେ ତାର ଶେଷ କାଳରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା, ଖାଇବାର ପିନ୍ଧିବାର। ଶତ୍ରୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ଚାଲିଯାଉ, ଆଉ କାହିଁ ମୋ ବଳ। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଅନୁତାପ କଲା, ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଞ୍ଚାడు, ଅନୁତାପ କଲା, ప్రభు ଏଇଥରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, లాస్ట్ మొత్తం భిక్ష మగుచి ఎప్పుడైతే అడిగాడో దేవుడు మళ్ళా ఆయనకి ఒక నూతన ఫలం ఇచ్చాడండి. 16 న్యాయాధిపతులు 16:28. అంటే నేను చెప్తుంటే ఒక భక్తులు దేవుని మీద ఆధారపడిన భక్తులు వారు ఎలా ఉంటారు అని చెప్తున్నాను. ఒక నీతిమంతుడు దేవుని మీద ఆధారపడితే వారి జీవితం ఎలా ఉంటుంది, దేవుని తొలగిపోతే వారి జీవితం ఎంత హీనమైపోద్దో మనం చూస్తున్నాం. చదవండి ఒకసారి. అప్పుడు సంసోన్ విచారకోట 16:28. అప్పుడు సంసోను యెహోవా ప్రభువా ఎప్పుడైతే తనకి అర్థమైపోయింది, నా నుండి పోయింది, దేవుని ఆత్మ పోయింది, ఇంకేం లేదు నా దగ్గర, శక్తిహీనుడు అయిపోయాను. యెహోవా మా దేవా ప్రభువా, దయచేసి ଦୟାକରି నన్ను జ్ఞాపకము ମୋତେ ଏଇଥରକୁ ସ୍ମରଣ କର। దేవా ପ୍ରଭୁ దయచేసి ଦୟାକରି ఈసారి ଏଇ କ୍ଷଣି మాత్రమే ଏଇ ଦିନ ମାତ୍ରେ ମୋତେ బలపరచము, ମୋତେ ବଳ ଦିଅ। నా 2 కన్నులు నిమిత్తము ମୋର ଦେହ 2ଟା ଚକ୍ଷୁ ମାନେ ଆଖି, ఫిలిష్తీయులను ସେ ଫିଲିସ୍ତୀୟ ମାନେ ఒక్క మారే ଫିଲିସ୍ତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇ ଥରକୁ దండించి ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାରିପାରିବି, పగ తీర్చుకొనిమ్మని, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିନାଶ କରିପାରିବି, ମାରିପାରିବି। యెహోవాకు మొరపెట్టి ସେ ତ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। దాని తర్వాత కూడా ఆ గుడికి ఆధారమున 2 మధ్య స్తంభములో ఒక దానిని కుడి చేతను, ఒక దానిని ఎడమ చేతను। ఓకే ଚାଲ ଏ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଫିଲିସ୍ତୀୟ మొత్తం ఆ యొక్క అంటే ସମାଜ ଗୃହ ତଳେ ସମସ୍ତେ ପିସିକି ମରିଲେ। ସେଥିରେ ସାମସନ୍ ବି ଥିଲା। దేవుడి మీద ఆధారపడిన వారు, దేవుని ఆత్మ పొందుకున్న వారు ప్రత్యేకింపబడిన వారు ఎప్పుడైతే వారు తప్పు చేస్తారో,
దేవునికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తారో అప్పుడేమవుతుంది? దేవుని కృప, దేవుని కనికరం, దేవుని ఆత్మ పోతుంది. దేని పనికి రాకుండా అయిపోతాం. అది ఎవరైనా కూడా ఈశ్వర ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆମର କେତେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଆସୁ, ଯେତେ ବଡ଼ କ୍ଲେଶ ଆସୁ, ଆମେ ହସି ହସି ତାକୁ ଡେଇଁକି ପଳେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ, ତ ଆତ୍ମା ଆମର ସହିତ ରହିବନି। ଛୋଟ ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ବି ଆମେ ସହିପାରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବା, ମାନେ କେମିତି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ, ମାନେ ఎలా అయిపోతామంటే ఏదో అయిపోతుంది భయం పట్టేస్తుంది। దేవుడు కానీ మనతో ఉంటే ఏ భయము। భక్తులు చాలా చక్కడైన వివరణ ఇస్తున్నాడు। ఒక అన్న దేవుని అర్థం చేసుకున్న తన భక్తులలో ఒక భక్తురాలు ఉందండి। అంటే దేవుణ్ణి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, దేవునికి చాలా మంది ఎలాగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఈ లోకంలో। ఆయన నా అవసరం తీర్చేవాడు, అంతే, కష్టం వచ్చింది ప్రార్థిస్తే కష్టం పోవాలి అన్నట్టుగా దేవుని చూస్తున్నారు తప్ప ఆయన స్థానము ఇంకేదో ఉంది, అది అర్థం చేసుకోవట్లేదు। ఇప్పుడు కొన్ని భక్తులు మనం చూస్తున్నాం, వీళ్ళు ఈ యొక్క నీతిమంతురాలు చాలా మంది ఉన్నారు। వారు దేవునికి ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు, దేవుని హృదయాన్ని వారిని ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు, దేవుడు ఆశను ఎలా మరి అర్థం చేసుకున్నారు। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ଆଶା ଭକ୍ତମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ତା ବାଇବେଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ କରି, ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ମୋଶେ, ସାମସନ୍, ଅବିକା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ହନ୍ନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ କେମିତି ଈଶ୍ୱରକୁ ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଶା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଆଶା କେମିତି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2:3, మొదటి సామ్యుయేలు 2:1। మరియు హన్నా మీరు చూడండి, విజ్ఞాపనం చేసి ప్రార్థన କରି ఇలాగ అనెను, ଏଇପରି ଡାକୁଛି, నా హృదయము ମୋ ଅନ୍ତର, ମୋ ହୃଦୟ యెహోవా యందు సంతోషించు, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, యెహోవా యందు నాకు బలము, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ మహాబలం కలిగెను, ମହାନ ବଳ, నీ వలన రక్షణ పెట్టి సంతోషించు। ଈଶ୍ୱର ତମକୁ ନେଇ ତମଠାରେ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ, నా విరోధుల మీద నేను అతిశయపడుదును, ମୁଁ ଅତିଶୟ କରେ, ଗର୍ବ କରେ। ବଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ। ପୁଣି ହାନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମହା ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ ହୋଇଅଛି, ମୋର ମୁଖ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଫିଟିଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମ ପରିଚୟରେ ଆନନ୍ଦ కరే। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଗୋଟେ ଭକ୍ତ, ఒక దాసుడు కానీ దాసురాలే కానీ దేవుని ఎలా అర్థం చేసుకుంటుందండి? అర్థమవుతుందని చెప్పింది హన్నా, తన హృదయం దేవుని యందు సంతోషించున్నది, నాకు మహాబలము। ఎవరు బలము? దేవుడు, యెహోవాకు దేవుడు నాకు బలము। కేవలము అవసరత తీర్చిన తర్వాత దేవుడు, అంటే అవసరత వచ్చినప్పుడు దేవుడు అవసరత అయిపోయింది, మరి దేవుడు మరొద్దు అన్నట్టుగా ప్రజలు ఉన్నారని లోకంలో। ఏదో కష్టం వస్తేనే దేవుడు జ్ఞాపకం వస్తాడు, బాధ వస్తేనే దేవుడు జ్ఞాపకం వస్తాడు। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଈଶ୍ୱର ମନକୁ ଆସିବେ, ସ୍ମରଣକୁ ଆସିବେ। ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିଲା, କି ରୋଗ ଆସିଲା, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସେ ମନ ପକେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ତା ନୁହଁ, ସେ କଷ୍ଟ ହଉ କି ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତୁ କି ରୋଗର ଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଏତେ କଷ୍ଟ ସେ ପାଉଥିଲେ, ଏତେ ରୋଗରୁ ଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ସେ ପାଉଥିଲେ, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଦେହ ବି ତାଙ୍କର, ତଥାପି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍ତୁତି, ମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗୀତ 24 ଘଣ୍ଟା ଗୀତ స్తుతి 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 దేవుడికి స్తుతి ఇద్దాం, దేవుడికి స్తుతి ఇద్దాం. ఒక భక్తుడు ఒక లక్ష్యం ఎలా తెలుస్తుందండి? తన ప్రవర్తన చివరి గడియ వరకు, అంతవరకు ఆయనలో ఉండేవాడే తన దాసుడు అంట. బాధ వచ్చినాయి, కష్టం వచ్చినాయి, రోగం వచ్చినాయి, ఉండాలి ఆయనతో అని. అన్నకు పిల్లలు లేరు, దేవుడికి నిందించిందండి, దేవా నువ్వు బలవంతుడు, నువ్వు శక్తిమంతుడు, నీ సమస్తము సామర్థ్యమే,
ना प्रार्थना करुते तुमको सब किछि संभव पिता संतान नथिले भी दुख कर नथिले ईश्वर उपरे भरोसा रखिले निश्चय ईश्वर तंकर आशा कौन कले पूर्ण कले ईश्वर मनर आशा हान्ना बुझी पाइला से हान्नार मन कथा आशा किए बुझी पाइले ईश्वर बुझी पाइले మనలో ఉన్నది మన ఆశ దేవుడు నెరవేర్చాలంటే దేవుడి ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు మన నుండి కోరేదేంటి అది అర్థం చేసుకోవాలి ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିନା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଯାଉ କି ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଯାଉ କି ମୋ ଝିଅ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଯାଉ କି ମୋ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଭଲ ବାହାଘର ଭଲ ଜଇଁ ମିଳୁ କି ଝିଅ ମିଳୁ कि मो परिवार शांति सुख आसो जो आशा रखुचु आशा करुचु ठीक अच्छे किंतु ईश्वर को ईश्वर कटार भी ईश्वर भी गोटे आशा थाए आमन को नहीं तुमको नहीं से आशा ता जानिबार अछि भक्त माने ठार आमे से जानि दावीद गार नाम दावीद तले कोन ईश्वर ईश्वर कौन कले दावीद को नहीं दावीद बटी దేవుడు ఏమన్నాడండి నా హృదయానుసారుడు నా మనసును అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి దావీదుని గురించి చెప్పాడండి దావీదు విషయం कौन कले ईश्वर मनर काहेकि कहले ईश्वर छना ईश्वरଙ୍କର मन କଥା ସିଏ ଜାଣୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ या मनर कौन ଥିଲା ईश्वर ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ఎయిట్ వచ్చి కనెక్షన్ ఒక అంటే మనుషులకు దేవునికి ఉన్న సంబంధం ఎలా ఉంటుందండి ముందు దేవుడు మనసు ఏంటిదో మనం తెలుసుకోవాలి మన ఆశ మన ప్రార్థన మన జీవితం ఏది ఉన్నా కూడా అది దేవుడు చూసుకుంటాడు दावी तो केबे भी से कहले ने कि मु गोटे मेस बालक भाई माने गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से चाकरी करछन्ते कोई कि राजा पाखे से चाकरी करछले ना ताको भाई समस्ते जणे सभा शेष भाई सानोटा मेस चरोथले केबे से ईश्वर को निंदा कला कि ईश्वर काहे के तो मते एमते कलो अन्याय कलो भाई माने सब चाकरी करछन्ते राजा पाखे अछन्ते सौल राजा पाखे अछन्ते मु जणे काहे के मु मैं सोचुची केबे निंदा कले ईश्वर को ना मो ईश्वर महान से हां चरुतले सेठी प्रभुंकर सेठी गान करतले सेटा सेटा से मनटा माने देखिला परमेश्वर देखले कोन या मन केते उत्तम मन केते परिष्कार मन केबिता मन रे इच्छा नाही अन्य जने के कोन कहबो मो भाई मन को तो एमती रखिलो मते एमती रखिलो मो बापा मते एमती चाकर कर रखिला ईश्वर ई कोन ईश्वर को पर निंदा लेबे ताको बापा को पर निंदा ना बापा जहा कहतले ता मानुतले दावीद दावीद ता नाने ఏం చెప్తాడు చేసేవాడని అది చూసాడు దేవుడు అందుకు అన్నాడు నా హృదయానుసారుడు నా మనసులో ఉన్నది ఆయనకి అర్థమైంది దేవుడు దేనికి ఇష్టపడతాడంటే అని మంచి మనసుని ఇష్టపడతాడు ఆ మంచి మనసు దావీదు దేవుడు ఒక సాధారణమైన గొర్రెలు కాపరిన వ్యక్తికి ఏం చేశాడు తెలుసా దేవుడు ఏ స్థాయిలో ఉంచాడు కో స్థానంలో రాజు మన దావీదుకు ନେଇଗଲେ ତାକୁ ମନ କଥା ମାନେ ତାଙ୍କ ଦାଉଦଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ଉତ୍ତମ ମନୋଯୋଗ ଦାଉଦକୁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ହଁ సింహాసనం రాజా సింహాసనం ఇచ్చాడండి దేవుడు చూడండి ఒక నార్మల్ గొర్రెల కాపరి పడే రాజు అవుతాడండి చూసారు లోకంలో ఎలా జరిగింది రాజుగా అయిన దేవుడు తన మనసును చూశాడండి అదే సంబంధం దేవుడు హృదయంలో మనం చూస్తే దేవుడు మన హృదయం చూస్తాడు మన ఆశను చూస్తాడు మనం అడక్క ముందే మన దేవుడు ఎవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు ఆమె ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିବା భక్తులు మరి చాలా మంది ఏమి ఎలా ఉండాలని మన సలహా ఇచ్చారండి భూమి మీద మనం ఎలా బ్రతకాలి భక్తులు ମାନେ ତାକୁ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତମେ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଦାଉଦକୁ ରଖିଲେ କଣ ପାଇଁ ସୋଲୋମନକୁ ଆଗରେ ରଖିଲେ କଣ ପାଇଁ ମୋଶେକୁ କଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ କଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତମେ ଚାଲ
ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମନ ସହିତ କେତେ ମିଳୁଥିଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗୀ ଉପଦେଶକ 12 ପଢିବା ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆମକୁ କଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ତମେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁଛ, ଆମେ ଜଗତ ଦେଖିକି ଛାଡି ପଳେଇଛୁ। ଏବେ ତମେ ମାନେ କଣ କରିଛ? ଜଗତରେ ଅଛ, ଏ ଜଗତରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ତମେ, ସେଇ జ్ఞాని ମାନେ ଆମକୁ କିଛି జ్ఞాన దౌଛନ୍ତି। ఆ జ్ఞానులు మన పితృపురుషులైన జ్ఞానులు మనకేదో నేర్పుతున్నారు। ఈ గ్రంథము ద్వారా మనకేదో చెప్పబోతున్నారు, మనకేదో నేర్పుతున్నారు। ఎలా బ్రతకాలో మనకు తెలియదు, దేవుడి మనసును ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో మనకు తెలియదు కనుక ఈ భక్తులు చూసుకొని మనం నేర్చుకోవాలి। ଆହୁରି హే మన పుత్ర సొలొమోన్ గారు అంటే దావీదు కుమారుడే అండి। ତୁମେ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କର, నువ్వు వాక్యాన్ని గ్రహించు। ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବାର ଶେଷ నువ్వు అనేక పుస్తకాలు రాస్తున్నావు, ఓకే మంచిది। ପୁଣି ବହୁ ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀରର నువ్వు చాలా అభ్యాసం చేసుకుంటున్నావు, ఓకే మంచిది। ସାର କଥା ଏହି ଶୁଣା ଯାଇଅଛି, ସବୁ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ଦେଖ ତମେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଅ, ତମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥାଅ, ତମ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଥାଇପାରେ, ଯାହା ବି ଥାଇପାରେ। ଦେଖ ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେ ସୋଲୋମନ ଜ୍ଞାନୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୁଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ପଢନ୍ତୁ 14 ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏଇ ଜଗତରେ ତମେ କଣ କରୁଛ? ଜଗତରେ ଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦ ହଉ, ତମେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛ କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଛ, ପ୍ରତି କର୍ମର ହିସାବ ପ୍ରଭୁ ନେବେ। ଜାଗ୍ରତ ବୋଲି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେହି ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ జ్ఞాని ହେଇଥିବା ସୋଲୋମନ, ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ହେଇଥିବା మన పితృపురుషులైన దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను గారు మహాజ్ఞాని। తెలుగు చదువుతాం। ఇదిగాక సరే బాగా ఉందా? నా కుమారుడా నా కుమార్తె విను, హితోపదేశం బాగా వాక్యం అంటే ఉపదేశం అంటే చాలా నీకు జ్ఞానమైన మాటలు వచ్చు, మాటలు బాగా ఆడుతున్నావు, ఓకే మంచిది। పుస్తకములు అధికంగా పుస్తకాలు చదువుతున్నావు, చాలా బాగా నువ్వు చదువు అంటే చాలా బాగా ఉంది, చాలా నీ స్టేట్ లో గానీ బాగా నీకు పేరున్నవాడు పుస్తకాలను బట్టి చదువును బట్టి, ఓకే మంచిది। దానికి అంతం లేదు చదువుకి, ఓకే। విస్తారముగా విద్య అభ్యాసం చేయుట, విస్తారముగా విద్య అభ్యాసం చేసిన ఎడల చేస్తే దేహమునకు ఆయుష్కారము ఇదంతయు వినిన తర్వాత తేలిన ప్రతిఫలం ఏదంటే దేవుని యందు ఎవరండి? మీరు ఏది చేసినా, మీరు ఎంత సంపాదించండి, చదువుకోండి, ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోండి, ఏం చేస్తారో చేసుకోండి, కానీ వినండి, ఒక జ్ఞాని మాకేదో తెలియజేస్తున్నాడు। ఒక జ్ఞానవంతుడు ఆ సమయంలో ఆయనకు మించిన జ్ఞానవంతుడు లేడు, ఆయన మనతో మాట్లాడుతున్నాడు। చివరికి ఏం జరుగుతుందో వినండి, చదవండి। దేవుని యందు భయము కలిగి ఉండు, ఆయన కట్టడలను, ఆయన వాక్యములను, ఆయన చెప్పే ఆజ్ఞలను అనుసరించు, పాటించు, నడుచుకో। సర్వ మానవ కోటికి 850 కోట్లు ప్రపంచంలో ఉన్నారు। సర్వ మానవ జాతికి ఒకటే ఇదే విధి ఏంటి? ప్రతిది కూడా 14 కూడా గూఢమైన ప్రతి వంశమును గురించి దేవుడు విమర్శ చేయనప్పుడు ఆయన ప్రతి క్రియను అంతే మంచిదే గాని, అది మంచిదే గాని చెడ్డదే గాని తీర్పులోనికి దేవుడు తీసుకుని వస్తాడు। జాగ్రత్త మోని అబ్బిగా ఒడియా పడుతులసై ସେ ମନ୍ଦ ଭଲ ପ୍ରତିଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଆମକୁ କଣ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମୋର ସନ୍ତାନ ମୁଁ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାକ୍ୟ ତମ ସହିତ ରହିବ। నేను లేను అయినా కూడా ఏముంటుంది? ఆయన మాటలు మనతో ఉందండి, అమ్మ లేదు కానీ ఆమె చూసిన ఆమె భక్తి మాతో ఉందని ఇప్పటి వరకు మేము సాక్ష్యంగా చెప్పుకుంటున్నాము। చివరి వరకు ఎలా భక్తితో బ్రతికింది మేము చూసాం। అది ఆమె లేదు, ఆమె సాక్ష్యము విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిందండి।
చివరి వరకు అంతవరకు దేవుడు 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 అంటూ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సాక్ష్యము. ఇదే జ్ఞానవంతుడైన సొలొమోను అదే అంటున్నాడు, విను నా కుమారుడా, నా కుమార్తె, డబ్బు అంటున్నావు, ధనం అంటున్నావు, ఆస్తి అంటున్నావు, చదువు అంటున్నావు, ఉద్యోగం అంటున్నావు, పనికిరాని మొబైల్ దాంట్లో టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఏది కూడా చేస్తున్నా చేసుకో, కానీ ప్రతిది కూడా మంచిది చేసినా, నువ్వు చెడ్డది చేసినా, ఏది చేసినా అది తీర్పులో నీకు వస్తుంది. అప్పుడు నువ్వు నిలబడతావు. అప్పుడు ఏమవుతుంది నీ సంగతి? వాళ్ళ దగ్గర మనం ఏం నేర్చుకోవాలండి? నీతి వాక్యంలో ఎలా బ్రతకాలో బుజ్జిపడుతున్నాం, ఎలా బ్రతకాలో କେମିତି ଆମେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ତା ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ ସୋଲୋମନ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିବା ପାଉଲ ଗାର ఏమంటున్నాడు? ପାଉଲ ହେବ୍ରୀ ନା ହେବ୍ରୀ ପଢିବା 13 ତାର 5 ପଢିବା। ହେବ୍ରୀ ରାసిన ପତ୍ରିକା 13:5 వచ్చిన ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାଉଲ ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ, ତୁମ ମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ। ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ, କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। 15 ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ 13:15। ଏଣୁ ଆସ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରି ఓష్టాధరర ఫల నిత్య ఉత్సర్గ కరు। తెలుగులో ధనాపేక్ష లేని వారే చూడండి. ఇప్పుడు సొలొమోను దగ్గర భాగ్యం అంటే మాట్లాడకండి ఎవరు. సొలొమోను దగ్గర మనం ఏం నేర్చుకున్నామండి? అన్న దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నామండి? ప్రతి విషయంలో మనము దేవునికి కృతజ్ఞతలయ్యి జీవించాలి. ఒక మోసే ద్వారా ఏం నేర్చుకున్నామండి? నీ సమస్యల్లో, నువ్వు ఆపదలు ఉన్నప్పుడు, నీ కష్టంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు వాటి నుంచి నీకు తొలగించినప్పుడు దేవునికి కృతజ్ఞత అయి గుండు అని జీవించి నేర్పడాడు. నీ బలం కాదు, నీ శక్తి కాదు, దేవుడే నీకు బలం ఉంటే నీ సమత్వం సామర్థ్యం చేసుకోవాలని సాంసోను ద్వారా మన దేవుడు మనకు నేర్పుతున్నాడు. ఒక హన్నా ద్వారా ఒక పాఠం నేర్పుతున్నాడు. ఒక సొలొమోను దగ్గర మనకు ఒక పాఠం, దావీదు దగ్గర నుంచి మనకు ఒక పాఠం నేర్పుతున్నాడు. దావీదు దేవుని దగ్గర ఎలాగ తన హృదయాన్ని గెలుచుకున్నాడు, దేవుని యొక్క హృదయాన్ని గెలుచుకున్నాడు. నా హృదయాన్ని సారుడా నువ్వు దేవుడు దావీదుని గురించి చెప్పాడు. అతని దగ్గర మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం? సొలొమోను దగ్గర ఏం నేర్చుకుంటున్నావు? ఏదైనా కూడా ఏం చేస్తున్నా చేసుకో, నీ ఇష్టం అనుకున్నా, నా ఇష్టం అంటున్నావా? నా జీవితం నా ఇష్టం అంటున్నావు. కానీ కుమారుడా ఆగు, అది అంతము భయంకరంగా ఉంటుంది, ఆగుపో. సొలొమోను అనే జ్ఞాని మనకు ఆపుతున్నాడండి. ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా, నరకానికి వెళ్ళకుండా ఆపుతున్నాడు. అర్థమవుతుందా? నరకోకు ଯେମିତି ଆମେ ନ ଯିବା ସୋଲୋମନ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ କରିବୁ କର୍ମ କି ମନ୍ଦ କରିବୁ କରିଚାଲ, ତୋର ବଳ ଅଛି। ତୁ କହୁଛୁ ମୋର ନିଜେ ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଇଚ୍ଛା, କରିଚାଲ। ହେଇ ପୁଅ ଶୁଣ, ଭଲର ମନ୍ଦର ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି, ବିଚାର ହବ, ତା ପାଇଁକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ଆମେ ଶିଖିବା ସୋଲୋମନଠାରୁ, ହଁ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହବାର ଅଛି। పౌలు ఒకటి ఆమె పౌలు అమ్మకు కూడా శిఖవుతుంది. పౌలు గారి నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుందాం? ధనాపేక్ష లేని వారే, ధనాపేక్ష లేకుండానే పడుకోకండి. ఎవరు నిద్ర వస్తుందా? ఇంటిదా నిద్ర వస్తుంది, నించండి. ఈ మాటలు మనకు దొరకవు రేపైనా కూడా. నిద్ర వస్తే నించండి. ఓకే, ధనాపేక్ష లేని వారుగా ఉండండి. ఒకటి, మీకు కలిగిన వాటితో తృప్తి పొందు, మీకు కలిగిన వాటి తొమ్మిది జాగిచి వచ్చి చిత్రకొండలు సంతుష్ట అయితురు। నిన్ను ఏ మాత్రమును ତମକୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, నిన్ను ఎన్నడుని ఎడబాయను, ମୁଁ କେବେ ବି ତମକୁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ఆయన ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ 15। 14 సారీ 15 పడినాను। కాబట్టి ఆయన ద్వారా మనము దేవునికి ఎల్లప్పుడూ స్తుతిగానము చేయదుము, అనగా ఆయన నామమును ఒప్పుకొనుచు జీవ ఫలము అర్పించుము। జీవ ఫలము ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଆମଙ୍କର ପାଳକ, ସେ ଆମଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେଇ ଆମେ ଜାଣିକି ସବୁବେଳେ ଯିବା ଫଳ କଣ ଲେଖାଛି? ଓଷ୍ଠଧର। ହଁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାକୁ జీవ ఫలం అంటే నీ నోటి ద్వారా దేవుని ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటూ జీవించు। దేవుడు చేసిన మేలులు మర్చిపోకు। నీకు ఎన్నో రకాలుగా దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తున్నాడు।
నువ్వు బ్రతుకున్నావు ఇప్పటి వరకు అంటే ఎవరి సాయం వలన ఎవరి వలన బ్రతుకున్నావు? దేవుడు నీకు ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు కనుక నువ్వు బ్రతుకున్నావు. నేను బ్రతుకున్నాను. దేవుడు ఒక్కసారి మన నుండి ఎలాగ మొఖం తిప్పాడు అనుకో ఏమవుద్ది మన సంగతి అండి? అయిపోతామండి. ఇంకెవరు ఉన్నారో మనకు రక్షించేవాళ్ళు କେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆମକୁ? କେହି ନାହାନ୍ତି। అందుకు ఈ భక్తుల నుండి మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే దేవుడి మీద ఆధారపడండి, దేవుడి మీద ఆధారపడండి. భక్తురాలు మనకు అదే నేర్చుకుంది, దేవుడి మీద ఆధారపడండి, దేవుడి మీద ఆధారపడండి. యాకోబు బతుక 4:7 యాకోబు 4:7 ଯାକୋବ 4:7 ଯାକୋବ 9:7 ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳାଇଯିବ। కాబట్టి దేవునికి లోబడి ఉండండి. దేవునికి లోబడి ఉండండి. అపవాదిని ఎదురించుడి. అపవాదికి ఎదిరించడం అంటే పాపానికి ఎదిరించడము, చెడుకు ఎదిరించడము. నీ నుండి దేవునికి ఏదైతే వేరే చేస్తుందో దాన్ని ఎదిరించడము. సాతాను అంటే ఏదో ఒక దెయ్యాలో వచ్చి నిమ్మగొట్ట ఉంటాడు, నువ్వు ఎదిరించడం అది కాదని అర్థం. సాతాను జయించడం అంటే, సాతాను ఎదిరించడం అంటే నీకు దేవునికి వచ్చిన ప్రతి అడ్డగోడలు వస్తాయి. ఏదైనా ఒకటి వస్తుంది. అది వ్యభిచారమే కావచ్చు, తాగడే కావచ్చు, బూతులే కావచ్చు, లేక అనేకులకి నిందించడం కావచ్చు, గొడవ అనేక రకమైన నీకు అడ్డుగా వస్తాయి. అప్పుడు అవి ఎదురు నుండి పారిపోతాయి. నువ్వు దాన్ని గ్రహిస్తేనే వస్తాయి, నీ దగ్గరికి వస్తాయి. అర్థమవుతుందా? నువ్వు దొంగతనం చేయాలనుకుంటేనే তুমি କହିବ କି ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଚୋରି କରିବ ନା। ଏଇଟା ଭୁଲ। ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ମନା କରିଥାଏ, କେବେ ବି କରିବନି ତମେ ଚୋରି। ଜଣକ ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି, କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଚୋରି ହବ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ଚୋରି ହବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହିବ? ନା ନା ନା, ଆଗେ ପଚାର ଏଇଟା କାହାର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଧେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପଚାରିବ କି ଏଇଟା କାହାର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପଇସା, ଆଗେ ପଚାରେ। যেটা ఉత్తమ ఆత్మ, శ్రేష్ఠ ఈశ్వరంగా ఆత్మ తమకు చాలైన ఎనిమిది అర్థమవుతుంది పడ్డారా? అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ 50 రూపాయలు తీసుకొని, అమ్మ ఈ 50 రూపాయలు ఎవరికి పడిపోయింది? అప్పుడు ఎవరిదైతే పోగొట్టుకున్నారో వారి ముందుకు వచ్చి అమ్మ నాదే అని అంటారు. లేదు మన పాకెట్లు పెట్టుకుంటే అదనమాట అండి. మనము పాపము పాపం మన దగ్గర ఉంటుంది. దాన్ని నువ్వు గ్రహిస్తున్నావా లేదా? సాతాను అంటే పాపం అంటేనే సాతాను. అర్థంగా దేవుని పడ్డారా? మీ దగ్గరే ఉంటాడు, మన దగ్గర ఉంటాడు, పరీక్షిస్తూ ఉంటాడు. నువ్వు దొంగతనమో, వ్యభిచారం చేయాలనుకుంటున్నావో, అబద్ధం ఆడుకుంటున్నావు, ఏదైనా కూడా దేవునికి విరోధమైన పనులు నీకు చేయడానికి సాతాను దగ్గరే ఉంటాడు. సాతాను దగ్గరే ఉంటాడు. దాన్ని నువ్వేం చేయాలి? ఇంకోసారి చదివాను దాన్ని, అదే యాకోబు 4:7. కాబట్టి దేవునికి లోబడి, అందుకు నువ్వేం చేయాలి? దేవుడికి లోబడి ఉంటే పాపము నీ దగ్గరికి రాదు. ఏ దుష్క్రియ నీ ఎదుట నిలవదు. అందుకు నువ్వేం చేయాలి? మనం ఏం చేయాలి? దేవునికి లోబడి ఉండాలి. అప్పుడేమవుద్ది? అప్పుడు సాతాను అనగా పాపము నీ దున్నిపోతాది, వస్తుంది పాపము నీ దగ్గరికి. పాపం అంటే అనేక రకములు కలిస్తేనే ఒక డర్జన్ అంటారు కదా, 100 రూపాయల డర్జన్ అంటే ఒక డర్జన్. అలాగే అనేక కలిపితే, అనేక తప్పుడు పనులు కలిపితే అదొక పాపం అని పేరు వస్తుంది దానికి. అర్థమవుతుందా? అది నీ దగ్గరికి రాకుండా ఉండాలంటే దేవుడికి నువ్వు లోబడి ఉండాలి. దేవుడికి లోబడబడి అంటే దేవుడి మాటను వినాలి, దేవుని మాటను జాగ్రత్త వినాలి. దేవుడికి నువ్వేం చేయాలి? భయపడాలి. దేవుడున్నాడు ఈ స్థలంలో అని నువ్వు భయపడుతూ బ్రతకాలి. అప్పుడు పాపము నీ దగ్గరికి రావడానికి భయపడతాయి. సమయంతో బస్సుతో హబ్బోతం ఈశ్వరకు మాట్లాడకండి అమ్మా, దయచేసి మాట్లాడకండి. మీరు ఇదే సమయం కాదు, ఇది చాలా మీకు సమయం దొరుకుతుంది. మేము వెళ్ళిపోయిన తర్వాత గంటలు మాట్లాడుకోవచ్చు తల్లి। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆମେ ବସବିତ ହବ କ'ଣ ହବ? ପାପ କିମ୍ବା ଶୈତାନ ତମଠାରୁ ଦୂର ହବ। ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ଶିଖୁଛୁ? କିଏ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆମକୁ? ଭକ୍ତମାନେ। କିଛି ନା, ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଶିଖେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି. వాళ్ళ అనుభవము, వారు అనుభవించారు, భూమి మీద బ్రతికి ఎలా ఉండాలని నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు. ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପାଖକୁ,
ପରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ସେମାନେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛୁ ନା, ପ୍ରେମ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦେଖ ଆମେ ଭାଇମାନେ ଏମିତି ତମେ ରୁହ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପାଉଲଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିଲୁ, ଯାକୋବଠାରୁ କିଛି ଶିଖିଲୁ ଆମେ। పేతురు నుంచి ఏమి నేర్చుకుందాం? సెకండ్ పేతురు, ద్వితీయ పేతురు 2:16, రెండో పేతురు 2:16। ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାର ଅଛି। అర్థం అవుతుంది దాన్ని బిడ్డారా? ఆ బిలాము ఇసాక్ లేదు, ఇసాక్ ఆ బిలాము దుర్నీతి వలన అయిపోయాడా? ఓకే, ତୁମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦୁଷ୍ଟତାର ଆବରଣ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ହୋଇ ସତ୍କର୍ମ କର। తెలుగు ఆ బిలాము దుర్నీతి వలన బిలాము ఎవరో తెలుసా? దేవుని దాసుడు అండి. అంటే సాతాను ఎవరికి వదలడు. వాక్యం చెప్తున్నాను కదా, ఈయనకి దేవుడు భయపడతాడు. కాదు 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 కాదు, సాతాను ఎవ్వరు కూడా వదలడు. విశ్వాసే అయినా, వాక్యం చెప్పినంత దేవుని దాసుడైనా ఎక్కువగా పట్టేది సాతాను లక్ష్యం ఉంటుంది. ఒక దేవుని దాసు, దేవుడు వాక్యం ఎవరైతే పట్టిస్తుందో వారి కుటుంబం ఎక్కువ సాతాను లక్ష్యం ఉంటుంది. ఆ కుటుంబానికి వెళ్ళగానే లోకంలో కలిపేయాలి. అనేక శోధనలు తీసుకుని వస్తాడు, అనేక సమలు తీసుకుని వస్తాడు. ఆ కుటుంబానికి ఎక్కువ ఆ సాతాను ఒక కళ్ళు ఉంటాయి. ఆ బిలాము దుర్నీతి వలన కలుగు బహుమానమును ఆ బిలాము ప్రేమించును. అయితే తను చేసిన ప్రతి క్రమము నిమిత్తము అతడు గద్దింపబడను. ఎట్లనగా నోరు లేని గర్దభము మానవ స్వభావంతో మాట్లాడు। ବିଲାମ କିଏ? ଚେତନା ବିଲା ଜଣେ ପଶୁ। କିଏ? ଗଧ। ଆରେ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ। ସେ କିଏ? ବିଲାମ କିଏ ଥିଲେ? ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଲେ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗୋଟେ ଗଧ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା କିଛି ସେ ଭୁଲ କରିଛି। గాడి ద్వారా ఒక దేవుని దాసుడు గాడిద ద్వారా అంటే గద్దిస్తుంది. గాడిద గద్దిస్తుంది, కోపం పడుతుంది. నువ్వేం చేస్తున్న పని ఏంటిది? గాడి ద్వారా మాట్లాడిస్తున్నాడు దేవుడు. అంటే ఆయన ఏమిటంటే దిగజారిపోయాడు తన కోసం, డబ్బు కోసం. తన ఏం చేసుకున్నాడంటే తను అమ్ముకున్నాడండి. దేవుని దాసుడు కానీ డబ్బును చూసి నాకు రాజు ఒక పలానా దేశం శపిస్తే నాకు ఏం చేస్తాడు? నా ధనము బంగారంతో నింపుతాడు। ରାଜା ମୋତେ ଡାକିକି ଦେଖ ତମେ ଯଦି ମୁଁ ଯେମିତି କହି ସେମିତି ଯଦି କରିବ ତ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦେବି। ସେଇ ସୁନା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ଗଧ ସହିତ କଥା ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? అంటే ఈ పేతురు మనకేం చెప్పబోతున్నాడు? స్త్రీల వరకు నువ్వు యాజకుడవా, నీ విశ్వాసం కాదు. ఎక్కడ సాతాను కన్ను ప్రతి ఒక్కడి మీద ఉంటుంది. ఎవరైనా కూడా పాట్రా లేకపోతే మామూలు విశ్వాసా చూడండి, ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు కూడా ఒక్కరు కూడా దేవుని రాజ్యం వెళ్ళడానికి వాడికి ఇష్టం లేదు. సాతాను వాడి పేరు. ప్రతి ఒక్కరికి నరకం తీసుకోవాలనే వాడి ఉద్దేశము, వాడి పని. అందుకు గద్దించి సింహం వలె ఈ లోకంలో తిరుగుతున్నాడు. మనం ఉన్న చోట తిరుగుతున్నాడు, ప్రతి చోట తిరుగుతున్నాడు. ప్రతి ఒక్కడిని వాడి స్వాధీనంలో చేసి నరకాన్ని తీసుకొని పోవడానికి ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନରକକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ରାତି ଦିନ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେ କିଏ? సైతాన్ కష్టపడుతున్నాడు, చాలా మనకంటే ఎక్కువ కష్టపడుతున్నాడు। నేను వెళ్తాను నరకానికి, నాతో పాటు ఇదిగో దేవుడు ప్రేమించిన ఈ జనాంగాన్ని, దేవుడు ప్రేమిస్తున్న ఈ జనముని, దేవుడు ప్రేమిస్తున్న ఈ దేవుని సంతాన్ని నేను నాతో పాటు నరకానికి తీసుకుపోతాను। ఎందుకు? వాడు ప్రయాసపడుతున్నాడు। అలాంటి వాళ్ళు ఒకడు దొరికేశాడు, బిలాము కూడా। అందుకే పేతురు అంటున్నాడు, జాగ్రత్త జాగ్రత్త। బిలాము కూడా దేవుని దాసుడే పోయాడంటే అందుకు చాలా జాగ్రత్త మనం కలిగి ఉండాలి। యోబు నుంచి మనం నేర్చుకుంటామండి। ଆଇବଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ଆଇବ ଶୈତାନ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଗଲା ତାକୁ, ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ମରିଗଲେ। ମେଷ ଯେତିକି ଦେଲେ ସବୁ ମରିଗଲେ। ଘର କ'ଣ ହେଲା? ଭାଙ୍ଗିଗଲା। యోబు ఆయనను తన సొంత భార్య, సొంత ఒక యోబుడు అనే భక్తుడు మనకేం నేర్పుతున్నాడండి?
తన జీవితం ద్వారా ଆଇବ କ'ଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା ଆଇବ ଦ୍ୱାରା ଆଇବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ କାହିଁକି ତୁ ପୂଜା କାହିଁକି ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ଦେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ତୋ ପାଇଁ ଦେଖ ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କୁକୁରଟା ବି హీనతର ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ వదిలే ఆ దేవుడికి ఏంటి నీ పరిస్థితి చూడు అన్ని జనులు చూడు ఎంత బాగా బ్రతుకుంటున్నారో అని క్రైస్తవులు కూడా ఇది వస్తుందండి సైతాన్ని తీసుకుని వస్తాడు అన్ని జనులు చూడు అలా బాగా తింటూ త్రాగుతూ హాయిగా ఉన్నారు నీ బ్రతుకేనా నువ్వు క్రైస్తవుడు అంటున్నావు దేవుని భక్తుడు అంటున్నావు దేవుని పూజిస్తున్నా అంటున్నావు ఏది నీ జీవితంలో శాంతి ఏది నెమ్మది ఏది అని తన యోబు భార్య యోబు దగ్గరకు వచ్చి చాలా ఎప్పుడైతే ఆయన కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు తన ఒళ్ళంతా అంటే పొక్కులతో నిండిపోయాయండి ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା କ'ଣ ହେଲା ଖାଇଗଲା ବହୁତ ଛାଟିପିଟି ହଉଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ତଥାପି ଆମେ ଆଇବ ଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ପଢିବା ଆମେ ହଁ ଆଇବ 2 ତାର 10 ପଢିବା 2 ତାର 10 అతని భార్య వచ్చి ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଲେଶରେ ଅଛନ୍ତି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି వచ్చి నీవు ఇంకా యథార్థతను ତମେ ଆହୁରି କ'ଣ ତମ ଧାର୍ମିକ ଛାଡ଼ିବନି କି ତମେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ବଳ ଦେଖଉଛ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି దేవుని ద్వేషించే మరణము కమ్మిన ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନା କୋଉ ଈଶ୍ୱର ଦେଖ ତମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର మరణము కమ్మింది నిన్ను ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ତମ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତମେ ଜାଣିପାରୁନ అందుకు అతడు ସେତେବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ మూర్ఖురాలు మాట్లాడినట్టు ହଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ ନାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାହାକୁ କହିଲା ତୁମେ ଏକ ମୁଢ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଥା କହୁଛ మూర్ఖురాలు మాట్లాడినట్టు నీవు మాట్లాడుచున్నావు ମୋଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି କଥା ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ మనము దేవుని వలన ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ମଙ୍ଗଳ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଅଛୁ ଆମେ మేలు అనుభవించిదమా ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ପାଇବା କି ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ପାଇବା କି ଭଲ ହିଁ ମିଳିବ କି ହଁ కీడును మనం ମନ୍ଦକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି କି అనెను ସେଇପରି ତାକୁ କହିଲେ ఈ సంగతులలో ହଁ ఏ విషయమైన କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ యోబు ଆଇବ କୌଣସି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ పాపము చేయి ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ଅପମାନ କଲେନି କିଛି କହିଲେନି ପାପ କଲେ ନାହିଁ ଆଇବଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା କଷ୍ଟ ଆସୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ ତମରି ଲୋକ ତମକୁ ଟର୍ଚର କରିବେ ଦେଖ ତମର ଜୀବନ କିଛି ନା କିଛି କରିଥିବ ତମେ ବୋଧେ ତମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ସେୟା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର 3ଟା ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ସେୟା କହିଲେ ତୁ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ନିଜେ କିଛି ପାପ କରିଥିବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧ କିଛି କରିଥିବୁ ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତୋର ତ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ସେଇ ବି ତୋର ଏମିତି ହେଇଛି సేయా ही कहते ఆయిపోకు ఈ లోకంలో కూడా దేవుని భక్తులకు అలా జరిగినప్పుడు అలాగే మాట్లాడుకుంటారు ఈమె ఏదో ఒకటి చేస్తుంటది ఈయన ఏదో ఒకటి చేస్తుంటాడు అందుకే ఘోరమైన శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు దేవుడు బిడ్డలారా దేవుడు పరీక్షిస్తాడు ఆ పరీక్షలో నువ్వు ఎంత నిలబడుతున్నావో దేవుడు అది చూస్తాడు దేవుని బిడ్డలారా ఆ ముగ్గురు చంపేస్తానన్నాడు దేవుడు తెలుసా ସେ ଯେତେବେଳକୁ 3 ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ମାରିଦେବେ 3 ଜଣକୁ ମୁଁ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଇବ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା ଛାଡ଼ିଦିଅ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଏ କହିବେ ସହିବେ ନାହିଁ ଆଇବକୁ ବୁଝିଲା ଆଇବର ମନକୁ ବୁଝିଲା ଈଶ୍ୱର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝିଲା ଆଇବ ଅର୍ଥ ହଉଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ଆଶା ଅଛି ତା ମନ କଥା ବୁଝିଲା ଆଇବ ଅଛନ୍ତି ଆଇବର କ'ଣ ମନର ଆଶା ଅଛି ତା ବୁଝିଲା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ఎయిట్ వచ్చి మెన్ అండ్ గాడ్ ద రిలేషన్ దేవుడు మనిషి యొక్క రిలేషన్ అండి ఇది దేవుడు నువ్వు ఎరుగు దేవుడు నేను ఎరుగుతాడు దేవుడికి నువ్వు అర్థం చేసుకో దేవుడు నేను అర్థం చేసుకో దేవుడు నువ్వు ప్రేమించు దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తాడు అది దేవుడికి మానవుడికున్న సంబంధం అది తల్లి కన్నా ఎక్కువ తల్లి అవసరం పడితే నేను చంపేస్తుంది ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి పిల్లల్ని చంపట్లేదా
పిల్లలు చంపట్లేదా? న్యూస్ వినట్లేదు మనము. ఏదో ఆస్తి కోసమో ఆమెకి రిలేషన్, ఒకరితో ఎవరితో రిలేషన్ ఉందని కానీ ఆమె కూతురు, ఇక్కడ మొన్న న్యూస్ చూసాం, తన కూతురు చూసేసిన తర్వాత తెలిసింది అనుకని ఆ కూతురుని చంపేసింది. ఎందుకు? తన నాన్న తెలిసిపోద్ది అనుకో. వేరే జరగట్లేదా? సొంత పిల్లలు చంపేస్తున్నారు. होने लगे निज पिला मैंने माँ बाप को मार दौरान माँ बाप मैंने निज पिला मार दौरान अरे देवुడి ప్రేమ తల్లిదండ్రుల కన్నా మా గొప్ప ప్రేమ. దేవుడు నమ్మిన వాడు ఎవరు కూడా మోసపోడు, ఎవరు కూడా మోసపోడు. ఎంతమంది చూసామంటే భక్తుల ద్వారా నేర్చుకున్నాం. ఏం నేర్చుకున్నాం? భక్తుల ద్వారా ఈ భూమి మీద ఎలా బ్రతకాలో నేర్చుకున్నాం. भक्त मन द्वारा हमें कौन से गेलु ये पृथ्वी में मु केमिति बंचिबी मो आगरु मो भक्त मो पुत्र पुरुष मन किछि मते सिखै जाइछन्ती. दाऊदଙ୍କ द्वारा हम किछि सिखिलु, मोसଙ୍କ द्वारा किछि सिखिलु, अन्नाଙ୍କ द्वारा हम किछि सिखिलु, आईबଙ୍କ द्वारा किछि सिखिलु, पितरଙ୍କ विषय के ताडो हमें ताकटार किछि सिखिलु, पाउलଙ୍କ ठारो सिखिलु. केते भक्त अछन कि समय नै मु आगो पढुछि. एबे देखिबा ईश्वर आमठारु कोन चाहुछन. దేవుడు మన నుండి ఏం ఆశిస్తున్నాడు? ఒకటో భాగం మనం చూస్తాము మనుషులు దేవుడి నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నారు. రెండోది మనం చూస్తాము భక్తులు ఏ విధంగా దేవుడు మనసుని ఎరిగి దేవుని ఎందే భయభక్తులు చేయరు. దేవుడు ఎలాంటి వారు కోరుకోండి. ଈଶ୍ୱର କୋଉମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କାହା ସହିତ ବେଶୀ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି. దేవుడు తన నుండి ఆశించిన ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? దేవుడు మన నుండి ఏమి ఆశిస్తున్నాడు? అవి ద్వితీయోపదేశ ఖండము 2వ వివరణి 7 చరణం. ఇది విలువైన సమయం వచ్చామనండి. దేవుడు మన నుండి ఏమి ఆశిస్తున్నాడు? ఇది చాలా ముఖ్యమైన మనం దాంట్లోకి వచ్చేసాం. జాగ్రత్త వినండి. దేవుడు నా నుండి, దేవుడు నీ నుండి, దేవుడు నీ నుండి. నిన్ను ఎవరు పుట్టించాడమ్మా? ఎలా వచ్చావు నువ్వు? దేవుడు నుండే కదా. నువ్వు కూడా దేవుడు నుండే. మన తల్లిదండ్రులు ద్వారా మనం కాదు, తల్లిదండ్రుల ద్వారా వచ్చాం, కానీ దేవుడు మనకు పంపించాడు. లోకం అందరిని దేవుడు సృష్టించాడు. తల్లిదండ్రుల ద్వారా మనం వచ్చాం తప్ప వాళ్ళు కాదు మనం చేసింది. దేవుడు మనకు ఒక రూపం ఇచ్చి పంపించాడు లోకానికి. అయితే ఆ దేవుడు మనల్ని ఏమి ఆశిస్తున్నాడు? తల్లిదండ్రులు కూడా ఆశిస్తారు కదా పిల్లలు నా మాట వినాలని. తల్లిదండ్రులు పెంచుతారు ఆ కొడుకునో కూతురునో. ఏమేమి పెంచుతారు? నా మాట వినాలి, మా మాటకి లోపడాలి, మమ్మల్ని గౌరవించాలి అనేది కదా ఒక ఇష్టం ఉంటుంది, ఆశ ఉంటుంది. మరి దేవుడు మనల్ని పోషించి ఆహారం పెడుతూ, వస్త్రం ఇస్తూ, ఆరోగ్యం ఇస్తూ, ఆయుష్ను ఇస్తూ అన్ని దేవుడు మనకి సమకూర్చి, మరి దేవుడు కూడా మన నుండి ఏది ఆశించడా? దేవుడు కూడా మన నుండి ఏదో కోరుకోడా? పడిగా ద్వితీయోపదేశ ఖండము 7:9. కాబట్టి నీ దేవుడైన యెహోవా ତମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର. ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଠାରୁ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ. ମୁଁ ଈଶ୍ୱର తాను ప్రేమించిన ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞାକୁ అనుసరించి ଶୁଣନ୍ତି, నడుచుకున్న వారికి ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି తన నిబంధనను ତାଙ୍କର ନିବନ୍ଧନ స్థిరపరచిన వాడును ସେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି. 1000 సంవత్సరాల వరకు 1000 କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ కృప చూపిన వాడు ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ. నమ్మదగిన దేవుడనియు ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପରମେଶ୍ୱର ద్వేషించిన వారిలో ସେ ప్రతి వారిని బహిరంగముగా నశింపచేయుటకు వానికి దండన విధింపబడినని నీవు తెలుసుకునవలను. ତୁ ଜାଣ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣ ଏହା. କେବଳ ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି. ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ସହସ୍ର పురుష పర్యంత నియమ ଓ దయ రక్షంతి. వాస్తవం అర్థమవుతుందండి. ఫస్ట్ లైన్ మనకు కావాలి. ఎవరైతే దేవుని ప్రేమిస్తారో, ఎవరైతే దేవుని ఆజ్ఞలు వింటారో, ఎవరైతే దేవుని అంటే దేవునికి లోబడతారో వారి జీవితం ఎలా ఉంటుంది దేవుడు అంటున్నాడండి.
కాబట్టి నీ దేవుడైన యెహోవా నీ దేవుడైన యెహోవా తను ప్రేమించిన ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకున్న వారికి తన నిబంధన స్థిరపరచును ఈ తరములో 1000 తరముల వరకు. 1000 తరములు తెలుసా అండి? మనదొక తరము, మన పిల్లదొక తరము, వాళ్ళదొక తరము, అంటే మీదొక తరము, మీ తరం తర్వాత ఒక పిల్లలు వస్తారు, వాళ్ళదొక తరం, ఇలాగా 1000 తరముల వరకు దేవుడు దీవిస్తాడు అంటండి. 1000 తరములు అద్భుతంగా దేవుని బిడ్డలారా, 1000 తరాలు. ఇప్పుడు మోసే నుండి ఎన్ని తరాలు వెళ్ళిపోయాయండి? అబ్రహాం నుండి ఎన్ని తరాలు వెళ్ళిపోయాయండి? సొలొమోను ఎన్ని తరాలు వెళ్ళిపోయాయి? దావీదు నుండి ఎన్ని తరాలు వెళ్ళిపోయాయండి? దావీదు వంశం నుండి యేసు ప్రభు పుట్టాడండి. చూడండి అంత దీవెన దావీదు గారు పొందుకున్నాడు. అద్భుతంగా దేవుని బిడ్డలారా, దావీదు ఇంకో గర్భను కేసులే ప్రభు చూసాడు. 1000 কোণ লেখা আছে? সহস্র পুরুষ পর্যন্ত তোমাকে ఆశీర్వాద కలిగి. అర్థమవుతుందా? మనము దేవునికి లోబడితే, దేవుని ప్రేమిస్తే, దేవుని ఆజ్ఞలను మనం పాటిస్తే మన తరమే కాదు, మన తరము తర్వాత మన పిల్లల తరము దీవిస్తాడు, వారి తరము తర్వాత వారి పిల్లల తరము దీవిస్తాడు. ఇలా 1000 తరములంటే తక్కువ అండి. 1000 తరాల వరకు దేవుడు దీవించుకుంటూ తోడుగా ఉంటాడండి. ఎప్పుడు దేవుని మనసును విరగాలి, దేవుని ఆజ్ఞను పాటించాలి అంటే దేవుని ఆజ్ఞ పాటించాలి, దేవుని ప్రేమించాలి, దేవునికి లోబడాలి. అప్పుడు నీ పిల్లలు వచ్చే వరకు దేవుడు దీవిస్తూ ఉంటాడు. ప్రతి ఆపదలను కాపాడతాడు. ప్రతి విషయంలో నీకు తోడుగా ఉంటాడు. ప్రతి విషయంలో. రోమా 14:17, రోమా 14:17. ఇదేం బిడ్డారా, దేవుడు మనిషి. ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామండి? దేవుడు మనిషి. మనిషి అంటే కేవలం పురుషుడు కాదు, మనిషి అంటే స్త్రీ కూడా. దేవుని రాజ్యము భోజనము పానము కాదండి. ధార్మికత. దేవుని రాజ్యం అంటే నీతి, శాంతి, పవిత్ర ఆత్మ, పరిశుద్ధాత్మ, దేవుని యందు ఆనందము. చదువు. దేవుని రాజ్యము భోజనమును పానమును కాదు. ఇక్కడ మనము బ్రతుకుతున్నాము, 3 పూట్ల బాగా భోజనం చేసి పడుకొని మళ్ళా పనికి వెళ్ళి మళ్ళీ 3 పూట్ల భోజనం చేసి పడుకుందాం, ఇలాగే తినపడం. ఇది కాదు దేవుని చిత్తము, ఇది కాదు దేవుని రాజ్యము. బాగా వింటున్నావా? చంద్రము లేపండి, ఇది కాదు దేవుని రాజ్యము. బాగా అర్థం చేసుకోండి. భోజనం కాదు కానీ, పానము కాదు కానీ, నీతియు సమాధానము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యందు ఆనందమే ఉన్నది. దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నామండి. ఇప్పుడు అంతా మనం ఎవరమండి? దేవుని బిడ్డలము. దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నా మనం, నివాసంలో ఉన్నా మనం అందరూ వారసులము. ఇది దేవుని రాజ్యంలో మనం ఉన్నాము. సంఘం అంటే దేవుని రాజ్యము. ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଟା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏଇଟା। ଆମେ ଏଠି କେବଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଖାଇବା ବାସ୍ ତାଙ୍କର ବାସ୍ ଯେମିତି ଆମର ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ଲୋକ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ। ఇది కాదు మన జీవితం అంటే. నీతి నిమిత్తం బ్రతకడం. మలాకి 1:8, మలాకి 1:8। ପୁଣି ତୁମେ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ପଶୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ସେ କଣ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ? ଓ ଯେତେବେଳେ ଲେଙ୍ଗଡା ଓ ରୋଗୀ ପଶୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ସେ କଣ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ? ଏବେ ତୁମର ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ତାହା ଭେଟି ଦିଅ। ସେ କି ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଅବା ସେ କି ତୁମକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ? ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। గుడ్డి దానిని తీసుకొని నువ్వు బలిగా అర్పించినట్ల బాగా వినండమ్మా. దేవుడికి చాలా మంది అర్పణలు నలిగిస్తారు తెలుసా? కానుక వేస్తారు. కొంతమంది వస్తే చిరిగిపోయిన నోటు ఉంటుంది, చిరిగిపోయిన నోటు పనికిరాదు అంటే మార్కెట్లో ఇస్తే అది చల్లదు. ఎవరు చూడట్లేదు కదా. ఈ కానుక పెట్టలో ఈ 100 రూపాయల నోటు చిరిగిపోయింది, లేదా 10 రూపాయల నోటు 10 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଚିରି ଯାଇଛି, କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି? ପଚାରାକରେ କେହି ତ ଦେଖିବେନି, ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ଦାନ ବକ୍ସରେ ପକେଇଦେବେ। ଈଶ୍ୱର ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିପାରିବା
అంటే చాలా మందికి ସେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବେ ଆଗେ ଭଲ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଖାଇବା ସବୁ ଅଲଗା ରଖିଦେଇକି ଯେ କିଟେ ଜଣେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ ତାକୁ ବାସି ଆଣିକି ଦେବେ ଭାଇ ଏଇଟା ହିଁ ଅଛି ନେଇକି ଯା କହିବେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ କିଛି ଘର କିଛି କରୁନି ଖାଲି ଭାତଟା କରୁଛୁ ଖାଇଦେଇ ପଳ କିନ୍ତୁ ଚିକେନ କିମ୍ବା ମଟନ କିମ୍ବା ମାଛ ହେଇଥିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ହଉଛି ନା ସଂସାରରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ତାର ଖିଲାପ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି କଣ କହୁଛୁ ନା దేవుడు అంటున్నాడండి నువ్వు గుడిదాన్ని తీసుకుని వచ్చి నా దగ్గరికి నాకనో కరునో బలిగా అర్పిస్తాను దేవుడా అంటే అది దోషం కాదా? అది దోషం కాదా? నువ్వు నన్ను ఏమనుకుంటున్నావు? గుడ్డిని దాన్ని తీసుకుని వచ్చి నాకు అర్పిస్తావా? రోగము దళగానైనను అర్పించిన ఎడల ఇది దోషము కాదా? అట్టి వాటిని నీ అధికారికి నువ్వు నీ ఎవరినో ప్రేమిస్తావు ఒకవేళ లేదా మీ ఇంటికి ఒక కౌన్సిలర్ వస్తారు ఒక ఎమ్మెల్యే వస్తాడు అనుకోండి అలాంటి వాడికి నువ్వు గొడ్డితో జబ్బుతో తిరిగి పెడతావా అని అంటున్నాడు దేవుడు. నువ్వు ఇచ్చిన ఎడల అతడు నీకు దయ చూపుతాడా? నీకు అంగీకరిస్తాడా అని ఒక నిమిషం దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడండి. మీరు నన్ను గురించి ఏమనుకుంటున్నారు? దేవుడు కదా ఏదో రోగుదో ఏదో దొరుకుతుంది అది పెంచి పెట్టేద్దాం అని అనుకుంటున్నారా? कौन भावुच माने ईश्वर बोले कौन तुम भाभी कौन रखिच तुम मैंने जहाँ पारे ताको दे दियो से किए देखुची हाँ कुंटा दौच अंध माने आखि दौच माने जोटा कि तुमर किसी कामर नुह सेटा पुणी कौन कह तुम जब क्या अतिथि भाव में डाक भाव तुम साई तुम सेक्रेटरी की डाक कि तुम साई काउंसिलर को डाक कि एमएलए को डाक खावाई से ही दब कि जदि तुम दब से तुमको से भल पाइब कि जो जान से मत गोटे रोगटा रोग पशुटा आनिक मत खाया जो जान तुम से कौन भाव ईश्वर से ही कहते आज्ञा पढ़ु గుడ్డిదాన్ని తీసుకొని అర్పించిన ఎడల అది దోషము కాదా? సెట దోషను కి గుడ్డిదాన్ని రోగం గలదాన్ని అర్పించిన ఎడల అది దోషం కాదా? అట్టి వాటిని నీ అధికారికి ఇచ్చిన ఎడల అతడు నీకు దయ చూపు తమ అధికారికి దబ తమకు से अनुग्रह करिवो कि तमको किछि हेल्प करिवो कि साहाय्य करिवो कि నిన్ను అంగీకరించునా तमको ग्रहण करिवो कि से సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సైన్యాధిపతి యెహోవా माने सदा प्रभु कहउछन्ती తనకంది ఎంతమంది మనకు కటాక్షము చూపునట్టు ईश्वर हमनको अनुग्रह जेपरि करिवे ఆయనను से तांको శాంతి పరచుడి तांको शांति करो माने प्रशंसा करो किबा तांकर आशा पूर्ण करो तांकर आशा पूर्ण करो से कोन कहया चाहउछन्ती कोन हम थारु चाहउछन्ती तुम पाखर अच्छे तुम पाखर जहाँ अच्छी ईश्वर से ही मागुंट तुमको से कहना कि मत कुटा दे दियो ये दे दियो से दे दियो तुम तुम जो पारुन से आनिक मो पाक दे दियो कहते कि ना किसी ना कहते से किसी ना कि तुम ठार चाहते किसी ना कि तुमको ठार से आशा रखिंट से आम बुझा पड़ो तुम ठार माने अंటున్నాడు దేవుడు అది ద్వారా నువ్వు నాకేది కావాలో నీ దగ్గర ఉందయ్యా నీ చేత అవుతుంది నువ్వు అప్పు చేసుకోవడం లేకపోతే ఇల్లు అమ్మిసో తెచ్చిన అవసరం లేదు అది నీ దగ్గర ఉంది నాకు కావాల్సింది నీ దగ్గర ఉంది నువ్వు ఇవ్వగలవు ఆయన మిమ్మల్ని బట్టి ఎవరినైనా అంగీకరించునా మిమ్మల్ని బట్టి ఇంకెవరినైనా అడుగుతాడా లేకపోతే అంగీకరిస్తాడండి దేవుడు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు దేవుడు సైన్యములకు అధిపతి దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు అర్థమవుతుందా భుజపడుతుందా మరి आमे जो अर्पण दौचु जहाँ आमे दौचु प्रभु को चंदा हो कि जो कौन से आमे प्रभु को दौचु माने खाइबा जिनस हो कि जहाँ भी आमे ईश्वर माने ईश्वर गोटे पास्टर जो आसे तांको दौचु कहा दौचु ईश्वर को दौचु दास को मध्य दौचु सेटा श्रेष्ठ अवतिबा दरकार అది శ్రేష్టమైనది ఉండాలి నాకు కావాల్సిన నీ దగ్గర ఉంది అది మంచి మనసుతో నువ్వు ఎదుటాడిని ప్రేమించు నువ్వు ఏదైతే తింటున్నావో అదే భోజనం నీ పొరుగు అని పెట్టు లేకపోతే నీకు బిచ్చగాడు వచ్చాడు నీ ఇంటికి నువ్వేది తింటున్నావు అదే పెట్టు నువ్వు వేడివేడిగా తిని నువ్వు మాంసం బిర్యానీ బాగా తింటూ ఏదో బిచ్చగాడు వచ్చాడు దానికి ఏదో పాసమని పనికిరానిది నిన్నటితో మొన్నటితో ఉంచి దాన్ని పెట్టడం ఏంటిది
వాడు వచ్చినప్పుడు ఏమంటాడండి, మంచిగా భోజనం చేసిన తర్వాత దేవుడిని నీకు ఆశీర్వదించిన గాక అని అంటూ ఒక భిక్షగాడు మనం ఇచ్చినప్పుడు ఈశ్వరతమకు మంగళ కొరంది అంటాం లేదా? పూర్ణ అందుకే అమితకు కాకు దానికి దోచు దృష్టి కొడి టెస్ట్ కొడుకుంది ఆమె మొండి ఎంత దాగి ఈశ్వరతమకు మంగళ కొరంది ఆశీర్వాద కొరంది କହୁନାହାନ୍ତି ତ ଈଶ୍ୱର ଜମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଦଉଛୁ ଈଶ୍ୱର ସେଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛ ମତ ଦିଅ, ତମେ ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛ ତା ଦିଅ ପିନ୍ଧିବାକୁ ତମ ପଡିଛୁ ତମ ସାମ୍ନା ବାଲାଙ୍କୁ, ଯାହା ଖାଉଛ ତା ଦିଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସମାନ, କିଛି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟୋପଦେଶ ଖଣ୍ଡ 12 କ'ଣ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? త్వర త్వరగా మనం వెళ్ళిపోదాం। ద్వితీయోపదేశ ఖండం మన ద్వితీయ వివరణ 10:12 కాబట్టి ఇజ్రాయేలు మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయన మార్గములను ତାଙ୍କୁ ତମେ ଭୟ କର। ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବି ଅଛୁ ସେଥିରେ। ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଜାଗତିର ଲୋକମାନେ ଶୁଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ఆయన మార్గములన్నీ ତାଙ୍କର ପଥକୁ ତମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ହଁ, నడుచుచు ఆయనను ప్రేమించి ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూర్ణ మనసు ସଦା ପ୍ରଭୁକୁ ତମେ କେମିତି ପ୍ରେମ କର? నీ పూర్ణ మనసు ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଦେଇକି ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ମନରୁ ప్రభు ଆପଣ ଏହା తమ ଈଶ୍ୱର ତମ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ఇదే కోరుతున్నాడు దేవుడు నీ నుండి, మన నుండి ఏం ఆస్తున్నాడే? నీ పూర్ణ హృదయముతో, నీ పూర్ణ బలముతో దేవుని ప్రేమించు, అదే దేవుడు మన నుండి కోరుతున్నాడు। ఈ మేలు కొరకు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించి యెహోవా ఆజ్ఞలను కట్టడలను అనుసరించి ତମକୁ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ତା ଶୁଣ, ତା ଗ୍ରହଣ କର। నీకు ఆజ్ఞాపించి ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ହଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ଯଦି మాట కాక ମୋ నీ దేవుడని మరి అడుగుచున్నాడు, ତାହାଠାରୁ ଆଉ ବଢିକି ତମ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ? ଈଶ୍ୱର ତାଠୁ ଏଇଆ ଯଦି ତମେ ଭଲ ରୁହ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତମର ବୁଝିବି, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କର? ମତେ ପ୍ରେମ କର, ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ କ'ଣ କର? ପାଳନ କର। ଏଇ ତ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ନା ତମ ଠାରୁ, ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବନି, ମୋ ପାଇଁ କରିବନି। ଯେତିକି କରୁଛ ତମକୁ କେମିତି ମୁଁ ରଖିବି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। 14-15-16-17 ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟର ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟର మీ హృదయములను ଅଗ୍ରଚର୍ମ ସୁନ୍ନତ କର, ଆଉ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର, సదాప్రభు దేవుడు మీ దేవుడు। ସେ ଦେବଗଣର ଦେବ, ఆయన దేవులకే దేవుడు, దేవులకే దేవుడు ఆయన। ଓ ప్రభు ମାନଙ୍କର ప్రభు, ప్రభులకే ప్రభు। ఎంతమంది అయితే నా ప్రభువుని రాజు అనుకుంటున్నారే, ఆయన రాజులకే రాజు, ఈయన ప్రభులకే ప్రభు। ଓ ମହାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, మహాన్ సర్వశక్తిమంతుడు, ଓ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, భయంకరమైన దేవుడు, భయంకరుడు। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, దేవుడు କେବଳ ଲାଞ୍ଚ గ్రహణ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ఆయన ముఖస్థుతిని గ్రహించుడు, లంచము పుచ్చుకొనుడు। లంచం అంటే చాలా ధనవంతులు అనుకుంటారు, अन्याय बागा संपादित बहुत लोग धनी मैंने यह भावती कि आम अन्याय बहुत संपत्ति करदे कौन करवा कि 100 जन को डाकिकी खाया देदेबा उत्तम कार्य करके ईश्वर मुख क्षमा करदे भावुँ दुनिया ना నువ్వు దేవుడికి లంచం ఇచ్చి నువ్వు నీ పాపం నుంచి తొలగిపోవు ତମେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ତମ ପାପରେ ତମ ମୁଖରେ ଯିବ କି ନା ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେବେନି ଏ ଜାଗତୀୟ ଲୋକ ନେବେ ଲାଞ୍ଚ ଈଶ୍ୱର ଲାଞ୍ଚ ନେବେ ନାହିଁ ముఖ స్థుతి అస్సలు కాయన కాదు పై పైకి దేవుని స్తుతించి వెనకట్లెళ్ళి ఆయన నిందించడం అలాంటి ముఖ స్థితి కాదు దేవునికి కావచ్చు నీ హృదయం నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ పూర్ణ బలంతో దేవుడికి ఇష్టపడు దేవుని మనసుని ఎరుగు అదే సయ్యా ఈశ్వర చెబుతుంది మొట్టమొదటి పూర్ణ అధిక చాయివి
ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତମକୁ ଦେବି। ଆରେ ତମେ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନ ତମ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ କଣ ହେଇଛି? క్రూసులో మీకోసం నా కుమార్ నా ప్రియ కుమారుడ యేసు క్రీస్తు ఎవరి కోసం చనిపోయాడండి? తండ్రి నా దేవుడు తన కొంత కుమారుడు యేసు క్రీస్తుని భూమి మీద పంపించాడు. ఎవరి కోసము? నీకోసమే, నీకోసం, నాకు అందరి కోసం. యేసు క్రీస్తు భూమి మీద రాకపోతే, తన రక్తం ఈ భూమి మీద కాల్చకపోతే ఎవరు కూడా పరిశుద్ధులుగా మారలేరు, ఎవరు కూడా రక్షింపబడరు, ఎవరు కూడా పాప క్షమాపణ లేదు. పాపము నుంచి క్షమించేవాడు ఒక్కరే యేసుక్రీస్తు. ఆయన ద్వారానే మనము పరలోకం తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళగలం. ఎందుకంటే పాపం నుంచి విడిపించే శక్తి ఈ భూలోకం మరొక్కడికి ఎవరికి లేదు. ఆయన మరణాన్ని ఓడించాడు. ఎవరు? యేసుక్రీస్తు మరణాన్ని ఓడించాడు లేదా? అందరిలా చనిపోయి తిరిగి లేదనుకుంటున్నారా? ఆయన లేచాడు, 40 రోజులు శిష్యులతో ఉన్నాడు. మళ్ళా తిరిగి వస్తానని మాట ఇచ్చి వెళ్ళాడు. మళ్ళీ వస్తాడు క్రీస్తుడు. సమాజానికి ఉంచలేకపోయిందండి, మరణము ఉంచలేకపోయింది యేసుక్రీస్తుని. మరణాన్ని తన్ని లేచాడండి యేసుక్రీస్తు, తన్ని లేచాడు. ఎవరున్నారు? ఒక్కరు చూపించండి. మరణాన్ని ఓడించిన వాడు ఒక్కడున్నాడా? ఒక్కడే ఉంటాడు. చరిత్ర చూసుకోండి. ఒకే ఒక్కడు యేసుక్రీస్తే మరణాన్ని ఓడించి లేచాడు. ఆయన ఎలాగ లేచాడో ఆయన నమ్ముకున్న వారిని బిడ్డలందరూ కూడా లేకపోతున్నాడు యేసుక్రీస్తు. ఆయనకి మహిమ కలుగును గాక. సేమితి ఉట్టివే ତାଙ୍କର మృత్యు ନାହିଁ. వాళ్ళకి మరణం లేదండి. చనిపోయినా కూడా తిరిగి లేస్తాను ఒకరోజు. యేసుక్రీస్తు నేను లేపుతాడు. అయితే ఏం చేయాలి? ఆయన మార్గంలో నడుచుకోవాలి. అయితే ఏం చేయాలి? ఆయనకు ప్రేమించాలి. అయితే ఏం చేయాలి? ఆయన చెప్పినట్టు నువ్వు బ్రతుకు, ఆయనకు లోబడు, ఆయన ప్రేమించు, ఆయన ఆజ్ఞలు పాటించు. నీకు మరణము ఏం చేయలేదు. నేను పడ్డారు మనందరం కూడా ఒక చీకట్లో బ్రతికేవారు ఒకప్పుడు. మన జీవితం ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅନ୍ଧଥିଲୁ କିମ୍ବା 100ଟା ଛୁଟକାର କିଏ ଛଡେଇଛନ୍ତି? ସେ ଅନ୍ଧକାର ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଗୋଟେ ଘର ରଖିଲେ ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ମାନେ କଣ? ତା ମାନେ କଣ?